I would like to say a few words on NAPM. It's actually a national body of HR practitioners. So those who are in the field of HR, they are formed this association. It has presence across the country, and a lot of knowledge sharing programs they conduct. They share each other. So once we become the part of this association, we will understand what exactly is happening in the other segments. What is happening in the engineering industry, what is happening in the other part of the country. So they will organize a lot of programs, and that way you will understand better practices, and that will help you to upgrade your knowledge as well as in the that you can apply that knowledge into the industry. So this and I would like to make a information. I would like to share this information that the life membership actually for this NAPM is 10,000 plus GST. Now for this month it is being slashed, 50% is slashed, and 5,900 rupees plus GST is the life membership fee for becoming the NAPM. So it's a golden opportunity for all of you. So those who are interested to become a life member of NAPM, please try to enroll, and let us connect each other for the benefit of all of us. So this time after a gap, I told this gap we wanted to have a program on NAPS, National Apprenticeship Scheme. Actually, all other industries are conducting or engaging apprentices in their industry. Great example is engineering industries in Coimbatore. Almost 70% will be in the regular role, and 20 to 30% will be in the apprentice role. So that benefit is actually enjoyed by the other industry, but whereas in Tirupur, because of many fear, compliance pressure, we are not actually employing any apprentices. So we wanted to enlighten you people so that we can also enjoy the benefit of engaging apprentices. In fact, if we engage apprentices, we will be getting benefit, and moreover, that becomes a mandatory requirement. If we are not engaging apprentices, then that becomes a non-conformance. So we have to utilize this opportunity. So we have a very strong person, Mr. Kashi Vishwanath. He is the CEO of the Skill Foundation India. So he is going to, on behalf of everyone, I welcome him to our session. So make use of this opportunity. So on behalf of all of you, I welcome Mr. Kashi Vishwanathan, as well as the other important people of the Tirupur Exporters Association. And Mr. Mohan is the Vice President of our NAPM Tirupur Group. And I welcome him to this session. I would like to, before proceeding or before closing the session, I would like to request Mr. Mohan to brief the context of this NAP scheme to all of you. And okay, thank you all of you. Thank you. So we would like to invite Mr. Sendil Kumar to give a welcome address. And since Mr. Rajesh Mohan sir is not here, maybe he can also continue this presidential address also. Thank you. First of all, I would like to thank you all for coming here. And I would like to welcome our chief guest today, Mr. Murali Kasinath. He is the Chief Operating Officer of Skills India Foundation. Please give him a big hand. I believe you are completely into skill development programs, and I happen to study your quote that you have quoted what our great Abdul Kalam said. Excellence happens not by accident. It's a result of hard work. So that only can give you excellence. And you also went on quoting saying that only by doing, developing the skill of the people here and generating employment, India can reach where it aspires to be. And it is true. And I believe people like you are most welcome here. We need more and more schemes for a place like Tirupur, where everybody is seeking opportunity here, both employer and employees.
So I would like to welcome you today, and I would like to welcome our executive committee member, Shri N. Jayasekharan. He is also the vice chairman of the Labour Welfare Committee of T. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் கீழே நிறைய கமிட்டி இருக்கு, எஸ்பெஷலி இந்த ட்ரைபார்ட்டி அக்ரிமெண்ட்டுக்கு. இன்ஃபேக்ட் இட் வெண்ட் ஆன் ஃபார் 3 months. நம்ம நிறையா ஒரு 10 சிட்டிங் உட்காந்து அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் முடித்தோம். அதுக்கு இந்த கமிட்டி டிட் அ வெரி குட் ஜாப் அண்டர் தி லீடர்ஷிப் ஆஃப் பிரேம் மிஸ்டர் துரைஸ்வாமி. And I would like to welcome Mr. Mohan. அவர் எப்படின்னா ஹெச்ஆர்ல வந்து எங்களுக்கு ஒரு வாக்கிங் என்சைக்ளோபீடியா மாதிரி. நீங்கள் என்ன டவுட்னாலும் ஹெச்ஆர்ல அவர் கூப்பிடுறது ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஆகி போச்சு. எங்களுக்கே நிறைய விஷயமும் தெரியறதில்லை. இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு I would also like to welcome Mr. Ramesh of Best Corporation. Welcome. உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த அப்ரெண்டிஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு மேண்டேட்டரி 2.5 to 15% ஆஃப் யுவர் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ரெண்டிஸ் இருக்கணுங்கிறது மேண்டேட்டரின்னு இன்னைக்கு எங்களுக்கே தெரியும். அதை ஒரு சீக்ரெட் மாதிரியே போயிட்டு இருக்கு திருப்பூர்ல. அது எவ்வளோ ஃபேக்ட்ரிஸ் ஒன்று அதை வந்து இது பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியல, ப்ராக்டிஸ் கொண்டு வந்துருக்காங்கன்னு தெரியல. பட் ஐ திங்க் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் லீவ் இட் டு மிஸ்டர் முரளி காசிநாத் டு ஸ்பீக். தேர் இஸ் ஸ்டைபண்ட் ஃபார் எவ்ரி அப்ரெண்டிஸ் அண்ட் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. நாங்கள் நோ இஎஸ்ஐ நோ பிஎஃப் அப்ரெண்டிஸாக நம்ம வச்சுருக்கும் போது அது பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, நம்ம எதுக்காக இந்த அப்ரெண்டிஸ்லாம் நமக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் ஐ திங்க் ஐ வில் லீவ் இட் டு தெம். அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், இப்போ நீங்கள்லாம் வந்து இட்ஸ் வெரி ஹாப்பி டு ஹேவ் யூ ஆல். இப்போ நிறைய பேர் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும்னு வந்திருக்கீங்க. ஏன்னா திருப்பூர் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப காம்படிட்டிவாக போயிட்டு இருக்குது. நம்ம ஒன்லி பை ஷேரிங் த எக்ஸ்பர்டைஸ் we have to complement the competition. இப்போ நமக்கு இருக்கிற ஒரு நல்ல ப்ராக்டிசஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணுறது மூலம் தான் இந்த காம்படிஷன் வந்து இந்த இன்டர்நேஷ்னல் காம்படிஷனை நம்ம வந்து மிட்டிகேட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஹெச்ஆர் கமிட்டியில் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க மொத்தம்? But still we have good attendance today. நீங்கள் அந்த கமிட்டியில் இந்த மாதிரி மெம்பர்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் இன்னும் நிறைய ஆட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நாலேஜ் என்ரிச்மெண்ட் இஸ் மஸ்ட் டுடே. எவ்ரி பெனிஃபிட் ஷுட் கோ டு தி பாட்டம் ஆஃப் தி பிரமிட். இப்போ நம்ம சில பேர் மட்டுமே தான் வந்து திருப்பூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அப்ரோச்சோட ஒர்க் பண்ணுறோம். நிறைய பேருக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை போய் சேர்றதில்லை. ஒன்லி பை கமிட்டிஸ் லைக் யோர்ஸ் கேன் ஹெல்ப் எவ்ரிபடி enjoy the benefit. So I would like to thank you on behalf of T for having such programs to enlighten the exporters, and I expect more programs to happen in the future in this regard, and I want you to include as many factories as members as possible in Karnataka. So that's it. Once again, thank you all for coming, and I will leave the stage to the Skill India Foundation, Mr. Murali Kasinath, to take over. Thank you. So, before welcoming Mr. Murali to give a speech, அவர் கூப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்தவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நிறைய பேருக்கு இந்த ஸ்கீம்ஸ் பற்றி தெரியும், மேபி தெரியாமல் இருக்கலாம், பாதி தெரிஞ்சிருக்கலாம், பாதி தெரியாமல் இருக்கலாம். நிச்சயமாக இந்த ஸ்கீம் நாப் ஸ்கீமும் நிறைய ஸ்கில் சர்டிஃபிகேட் ஸ்கீம்லாம் இருக்குது. சமர்த் இருக்குது, யூஜிக் இருக்குது, பிஎம்கே இருக்குது. இதெல்லாம் ஹெச்ஆர் தான் வந்து டிரைவ் பண்ணி உள்ளே கொண்டு போகணும். ஸோ அதனால் இந்த ஸ்கீமை தெரிஞ்சுக்கங்க. நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு ரெவென்யூ கொண்டு வர முடியும். மார்க்கெட்டிங் தான் கொண்டு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு காலத்தில் ஹெச்ஆர் வந்து சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு, ஸ்பெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு, செலவு பண்ணுற டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்னால வருமானத்தை கொண்டு வர முடியுங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இன்னமும் நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, நாப்ஸ் மூலியமா என் கம்பெனிக்கு ஒரு 3 லட்ச ரூபா பணம் வருதுன்னா ஒரு ஹெச்ஆரோட 1.5 ஹெச்ஆரோட சேலரி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். எங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டை போய் கேட்க முடியாது, ஒரு ஹெச்ஆர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கொடுங்க சார், ஏன் தம்பி இவ்வளோ வச்சுருக்கிறேன், இன்னொரு ஆள் வேணுமா, இல்லைங்க சார் இவரை போட்டோம்னா போட்ட பணத்தை எடுத்துடலாங்க சார், அது எப்படின்னா இந்த ஸ்கீமில் இருக்குங்க சார், ஓகேன்றோம். நீங்கள் சும்மா போய் எனக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கொடுங்கன்னா செலவு தான்.
இப்போ உள்ள ஓவர்ஹெட்ஸ் காஸ்ட்ல எடுக்கிறது கஷ்டம். ஆனால் அதுக்கு வந்து ஒரு பேக்கப் பிளானாக போகும்போது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ எப்படி பண்ணலாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் மிஸ்டர் முரளி சார் to give his speech. So presentations will be there. So we can ask the members to take the places from the other side. ஸோ ஆளை பார்த்து இடம் போட்டுறாதீங்க. நான் வேணா சைஸில் பெருசாக இருக்கலாம். He is Dr. Murali, one of the very active person in the industry. இந்த மாதிரி ஆக்டிவான ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல் பர்சனை பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். அப்படியே கிளம்பிடாதீங்க சரி. அப்படி கிளம்பினா நிச்சயமா உங்களுக்கு தான் ஆசை. சதீஷ். தேங்க்யூ சார். செல்வத்துள் செல்வம், செவிச்செல்வம், அச்செல்வம், செல்வத்துள் எல்லாம் தலை. நமக்கு தலையாத செல்வம்ங்கிறது செவிச்செல்வம் தான். அந்த செல்வத்தை தேடி நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கிறத பார்த்தா இந்த மாலை பொழுதுல உங்க எல்லார் முகத்திலையும் ஒரு மகிழ்ச்சியோட ஒரு ஆர்வத்தோட உங்களை பார்க்கறது வந்து ஒரு மற்றற்ற மகிழ்ச்சியா இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து NIPM திருப்பூருக்கு வந்து என்னோட நன்றியையும் வழக்கத்தையும் தெரிவிக்கிறேன். என்ன காரணம்னா இந்த NIPM தான் இட்ஸ் வைப்ரண்ட் NIPM. நான் அக்ராஸ் இந்தியா போய் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். கோயம்புத்தூர் ஒர்க் பண்றேன், அதே மாதிரி லூதியானா ஒர்க் பண்றேன், டெஹ்ராடூன் போறேன். நிறைய NIPM கனெக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அக்ராஸ் இந்தியா ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். பட் திருப்பூர் NIPM வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ரெண்டாவது காரணம் என்னன்னா இந்த திருப்பூர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னோட அனுபவத்துல எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் நான் போயிட்டு வர்றதுனால திருப்பூர் இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு மோர், அதாவது என்ன ஒரு சன்ரைஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸை விட தாழ்ந்த ஒரு கேட்டகரைசேஷன் நம்ம கொடுக்கணும். என்ன காரணம்னா அதிக எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்குற ஒரு கம்பெனி, ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிளஸ்டர் வந்து திருப்பூர் கிளஸ்டர் தான். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு எப்பொழுதுமே என்னோட ஹார்ட் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் டு திருப்பூர் இண்டஸ்ட்ரியல் நெட்வொர்க் கிளஸ்டர். என்ன காரணம்னா வந்து இவ்வளோ உமன் எம்ப்ளாயி இது ஒர்க்கர்ஸ் வந்து வேறு எங்கேயுமே இந்த செக்டாரிலுமே என்கேஜ் பண்ண முடியல. தட் லோ காஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல வந்து இவ்வளோ பேருக்கு நம்ம வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கறது, எங்கேயோ கிடைக்கூடிய இருக்கிற ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு பெண்களுக்கு, இல்லை வந்து ஒரு இல்லிட்ரேட்டுக்கு, இல்லை ஒரு செமி லிட்ரேட்டுக்கு, இல்லை ஒரு செமி ஸ்கில்டு பர்சனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல டீசெண்டான சேலரி கொடுக்கறதுங்கிறது இந்தியாவில் நம்ம திருப்பூர் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இந்த கிளஸ்டரில் மட்டும்தான் நடக்குது. ஸோ பார்ட் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி நம்மளும் எல்லாருமே அங்கேருந்து வந்ததுனால, இப்போ நானும் அந்த மாதிரி ஒரு கிராமப்புற பின்னணியில் இருந்ததுனால எனக்கு எப்பொழுதுமே ரொம்ப க்ளோஸ் இந்த திருப்பூர். அதில் வந்து ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மிஸ்டர் ரமேஷன் சார் ஆஃப் NIPM அண்ட் மிஸ்டர் மோகன் சார், ஆல்வேஸ் the vibrant personality. Thank you sir, thank you very much. Plus நான் திருப்பூர் எக்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன் ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட தேங்க்ஸ் சொல்லலாம் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. மார்ச் 2020 ஹோட்டலில் பெரிய ப்ரோக்ராம் வச்சுருந்தோம், கொஞ்சம் பேர்லாம் வந்திருந்தீங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் கொரோனா வந்ததுனால ஒரு 2 years நின்று போயிடுச்சு. ஸோ எகெயின் லெட் அஸ் கண்டினியூ. வி ஹேவ் a huge fund to support industries by the government of India and some CSR fund also available. So let us start here. என்னோட பேர் முரளி காசிநாத், நான் சீஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஆஃபீஸராக இருக்கிறேன். என்னோட மெயில் ஐடி இருக்குது, என்னோட ஃபோன் நம்பர் இருக்குது, எழுதிக்கிங்க ப்ளீஸ். எப்போனாலும் என்ன கூப்பிடுங்க, என்ன டவுட்னாலும் கூப்பிடுங்க. நான் மோகன் சார் மாதிரி நீங்கள் எப்போ கூப்பிட்டாலும் நானே எடுப்பேன், எப்போ நான் பேசுவேன். ஸோ நீங்கள் எப்போனாலும் கூப்பிடலாம். ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், அப்ரெண்டிஸ் ஆக்ட் வந்து 1961 ஆக்ட், கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 56 வந்த மாதிரி அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ஆக்ட் வந்து 1961 வந்துச்சு. ஸோ 1961லேருந்து இன்றைய நிலைமை வரைக்கும் நம்ம அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்பை எவ்வளோ பேர் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம 2.81% தான் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கிறோம். காரணம் என்னன்னா அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் வந்து மேண்டேட்ரியே இல்லை. அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ட்ரைனிங் வந்து இட்ஸ் நாட் ஏ மேண்டேட்ரி, ஆப்ஷனல் ட்ரைனிங்காக தான் இருந்துச்சு. ப்ளஸ் அது வந்து பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்ததுனால நம்மளால அந்த அளவுக்கு பெரிய அச்சீவ் பண்ண முடியல. வேரல்ஸ்
டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு 40% மேலே அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ கால் ஃபார் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டு strengthen and enhance and improve the apprenticeship training in India. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ஆக்டில் 2019 there is a major amendment. அந்த அமெண்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா 40 பேருக்கு மேலே வேலை செய்கிற எல்லா கம்பெனிலையும் அக்ராஸ் இந்தியாவில் மேண்டேட்ரியாக சட்டப்படி 2.5% மினிமம் 2.5 to மேக்ஸிமம் 15% வரைக்கும் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் வந்து என்கேஜ் பண்ணணுங்கிறது ஆக்ட். இட் இஸ் அன் ஆக்ட். ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த ஆக்டை வந்து இப்போ தான் 2019 கொண்டு நோட்டிஃபிகேஷன் ஏப்ரலில் வந்ததுனால இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸோ யாரெல்லாம் அப்ரெண்டிஸ் ஆக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு we will give a financial incentive to support the motivate the company to implement the act வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்சென்டிவ் தராங்க. ஸோ அதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமோட சாராம்சம். அதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ சின்ஸ் இட் இஸ் அன் ஆக்ட் ரொம்ப ப்ரீஃபாக செக்ஷன் வைஸ்லாம் போனோம்னா ஒரு மாதிரி வேகாக இருக்கும். லேட்டாக சேவை இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் நல்ல ஒரு கலந்துரையாடல் மாதிரி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் நிறைய கேள்வி கேளுங்க, நானும் பதில் சொல்ல காத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ரூம் விட்டு வெளில போகும்போது அட்லீஸ்ட் இந்த ஆடிட்டோரியத்துக்கு வெளில போகும்போது ஓரளவுக்கு நம்ம ஒரு 50% தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனோம்னா ஸோ யூ கேன் டேக் ஃபார்வர்டு ஈஸிலி. ஸோ ஒர்க் பண்ணுறது ஆப்ரேஷன் லெவலில் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டிமாண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மேன் பவர் தேவைப்படுது. இந்தியாவில் வந்து ஸ்கில்டு மேன் பவர் தேவைப்படுது. பட் ஆனால் நம்ம ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம் மூலியமாக நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி இப்போக்கி எல்லாரையுமே கொண்டுட்டு வர முடியல. காரணம் என்னென்னா இந்த ஹை காஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கட்டுற 20,000 ரூபாயிலேருந்து 40,000 ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு ஆள் ஸ்கில் ட்ரைனிங் பண்ண செலவாகுது. பட் ஆனால் நிறைய நீடு இருக்கிறதுனால என்ன செய்கிறாங்கன்னா வந்து சப்ளை சைட்லேருந்து வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு தெரியும் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க. அதேமாதிரி பிஎம்கேவை இருக்குது, டிடிஜி ஜிகேவை இருக்குது, பெஸ்ட் இன் கிளாஸ் எம்ப்ளாயர் ப்ரோக்ராம் இருக்குது, இது இருக்குது எக்ஸ்டர்னேஷன் ப்ரையர் லேர்னிங், நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் பண்டட் ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸோ டுவர்ட்ஸ் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் கொண்டு வந்து அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்பை என்ஹான்ஸ் பண்ணி ஸோ 15% அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம கொண்டுட்டு வந்தோம்னா நம்ம இந்த டிமாண்ட் சப்ளை வந்து மீட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் வந்து இந்த அப்ரெண்டிஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது. ஏன்னா அப்போ தான் சீக்கிரமாக நம்ம இந்த ஸ்கில்லிங்கை வந்து கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் 1961 ஆக்ட். ஸோ இந்த அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ஆக்டில் இது சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக நேஷனல் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ப்ரொமோஷன் ஸ்கீம் இருக்குது. அந்த ஸ்கீமில் படி பேசிக் ட்ரைனிங் ஒரு காம்போனன்ட் இருக்குது. பேசிக் ட்ரைனிங்னா ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து நீங்கள் யாரையாவது ரெக்ரூட் பண்ணுறீங்க, இல்லை யாராவது நியூ கமர்ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸோ யாராவது ரெக்ரூட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் 15 to 30 days நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுப்பீங்க. உங்கள் டொமைன் ஆர் பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுப்பீங்க. உங்களோட ப்ராடக்ட்டை பற்றி ஒரு ஸ்டிச்சிங் மேலே ஏதாவது கொடுப்பீங்க. ஸோ அந்த டேஸை வந்து காம்பன்சேஷன் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி 15 rupees per hour கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து. இது நான் சொல்கிற எல்லா பணமுமே டைரெக்டாக கம்பெனி எம்ப்ளாயர் அக்கௌண்ட் இருக்கும். இது எம்ப்ளாயர் இன்சென்டிவ் ப்ரோக்ராம். ஸோ எம்ப்ளாயருக்கு டைரெக்டாக வந்துடும். ஸோ அதே மாதிரி ஆன் த ஜாப் ட்ரைனிங் 2 காம்போனன்ட் இருக்குது. பேசிக் ட்ரைனிங் ஒரு காம்போனன்ட், ஆன் த ஜாப். பேசிக் ட்ரைனிங் முடிச்ச உடனே ஆன் த ஜாப் ட்ரைனிங் போடுவாங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு கோர்ஸில் வந்து 1ஆம் தேதி ஜாயின் பண்ணுறாரு ஒருத்தர்னா 30ஆம் தேதி அவர் பேசிக் ட்ரைனிங் முடிப்பார். 31ஆம் தேதி ஒரு ஆன் த ஜாப் ட்ரைனிங் போயிருக்காரு. ஸோ ஆன் த ஜாப் ட்ரைனிங் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து 12 monthsலேருந்து 36 months வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ அதான் பிரீஃபாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான். ஸோ இது வந்து எங்கே மேண்டேட்ரினா 30 பேருக்கு மேலே இருக்கிற கம்பெனியில் வந்து இது வந்து மேண்டேட்ரி. ஸோ அதேமாரி வந்து அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்னா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பொதுவாக சந்தேகம் என்ன இருக்குன்னா இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்லேருந்து அவங்களுக்கு டைரெக்டாக நீங்கள் ஸ்டைஃபண்ட் கொடுப்பீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. அது கிடையாது. அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ஸ்டைஃபண்டுங்கிறது இட்ஸ் சேலரி மீறா நம்ம நீங்கள் எப்படி வேஜஸ் கொடுக்குறீங்க, சேலரி கொடுக்குறீங்க, அதை தான் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் கொடுக்கும்போது அது சேலரின்னு சொல்லாமல் ஆக்டுக்காக வேண்டி நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்டைஃபண்டுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ என்னன்னா அப்ரெண்டிஸ் ஆக்ட்ல வந்து முன்னாடி மினிமம் வேஜஸை தான் ஃபாலோ பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க. பட் அது வந்து இந்தியாவுக்குள்ள எங்களால் வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல. இந்த ஸ்கீம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது காரணம் என்னன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லையும் மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் வந்து வேற மாதிரி இருக்கிறதுனால நடைமுறை சிக்கல் நிறையா வந்துச்சு. எங்களுக்கு ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் மேலே கொடுக்குறதில்ல. ஸோ அதனால ஒரு கேட்டகரைசேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 5th to 9th படித்தவங்களுக்கு 5,000 rupees per month, 10th to 12th முடிச்சவங்களுக்கு 6,000 ப்ளஸ் அதேமாதிரி ஏதாவது ஒகேஷனல் டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து 7,000 rupees, டெக்னிக்கல் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் 8,000 rupees, கிராஜுவேட் டிகிரி அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் 9,000 per. இதுதான் வந்து
இதாக கொடுத்துருக்குறாங்க. அதாவது ஒரு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய ஸ்டைஃபண்டாக கொடுத்துருக்காங்க சேலரியாக. ஸோ மினிமம் வேஜஸ் ஆக்டுங்கிற மேட்டர் இது இங்கே அப்ளிகபிள் ஆகாது. நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணி அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ஃபண்டு கொடுத்தீங்கன்னா போதும், அதை ஸ்டைஃபண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். ஸோ இதுக்கு மேலே கொடுக்கணும்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டாலும் கொடுக்கலாம். தட்ஸ் அப் டு யூ டு டிசைட். ஸோ இட் இஸ் a descriptive power of the employer to give the enhancing program. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இதோட பேண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா 2.5 to 15% ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் டோட்டல் ஒர்க் ஃபோர்ஸில் 2.5 to 15% வரைக்கும் நீங்கள் என்கேஜ் பண்ணலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோன்னா ஒரு 100 பேர் உங்கள் கம்பெனியில் மொத்தமாக வேலை செய்கிறாங்க, சிஇஓ டு செக்யூரிட்டி கார்டு வரைக்கும் 100 பேர் வேலை செய்கிறாங்கன்னா அதில் 15 பேரை நீங்கள் என்கேஜ் பண்ணிக்கலாம். அந்த 15 பேர் யார் வேணாலும் இருக்கலாம். அவங்க ஒரு புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்க ஹெச்ஆர் எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டராக இருக்கலாம், இல்லை நான் ஸ்விங் மிஷின் ஆப்ரேட்டர் ஒரு 15 பேரை நான் போட்டுக்கிறேன், அவங்க தான் தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் அவங்களையும் போட்டுக்கலாம். ஸோ 15%, அதாவது 100 பேரில் 15 பேரை வந்து நீங்கள் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்பை என்கேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுதான் அந்த பேண்ட் வித்து. ஸோ ஃப்ளெக்சிபிள் டூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நாள் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்பை நீங்கள் வச்சுக்கலாம்னா 36 to 36 months வரைக்கும் வச்சுக்கலாம், 6லேருந்து 36 மாதம் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். அவங்க வந்து ஸோ இந்த ஃபண்டிங் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு 1500 rupees வந்து பெர் கேண்டிடேட் பெர் மந்த் வரும். பெர் கேண்டிடேட் பெர் மந்த் வந்து 1500 rupees எம்ப்ளாயருக்கு போகும் ஒரு அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் வந்து. ஸோ அப்போ நான் 100 பேர் வேலை செய்கிற கம்பெனியில் 15 அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் வச்சுருந்தீங்கன்னா 15 into 1500 into 12 மாதம் அப்படி கணக்கு வச்சுக்க வேண்டியது. அதான் உங்களுக்கு வர வேண்டிய இன்சென்டிவ், டைரக்ட் இன்சென்டிவ் வரும். ஸோ 36 மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் அவங்க அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்பாக வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ஃபண்டிங் பீரியட் வந்து இட்ஸ் டிபெண்ட் எப்படி டிபெண்ட்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா அவருக்கு 6 மாதம் 1500 ரூபாய் இன்சென்டிவாக வரும். அதில் ஒரு ஸ்விங் மிஷின் ஆப்ரேட்டர் நீங்கள் அப்பாயின்ட் பண்ணீங்கன்னா அவருக்கு 12 மாதம் உங்கள் கம்பெனிக்கு இன்சென்டிவ் வரும். இதே ஒரு எலக்ட்ரிஷியனை நீங்கள் என்கேஜ் பண்ணீங்கன்னா அவருக்கு 24 மாதம் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் அந்த ஃபண்டு ஒரு 1500 ரூபாய் வரும். இல்லை ஒரு சோலார் எலக்ட்ரிஷியன் அதை காட்டினீங்கன்னா 36 மாதம் வரும். இப்படி ஒரு 2000 ஜாப் ரோல் இருக்குது. ஸோ உங்களோட ஒர்க் பண்ணும்போது நாங்கள் அதை மேப் பண்ணி உங்களுக்கு எது வந்து ஃபீசிபிலிட்டியாக இருக்குது உங்கள் கம்பெனிக்குன்னு நாங்கள் அந்த சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ டெசிக்னேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிசைனர் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 500 ட்ரேட்ஸ் இருந்துச்சு. இப்போ 2000 ஜாப் ரோல்ஸ் வந்துருச்சு. இந்த டெசிக்னேஷனில் யார் டிசைன் பண்ணான்னா நம்ம மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியர்ஸ் இல்லை ப்ளஸ் வந்து ஹெச்ஆர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் யார் நீங்களே நாளைக்கு வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு கோர்ஸ் பண்ணி கொடுத்தா கூட அதை வேலிடேட் பண்ணி இதில் சேர்க்கலாம். ஏன்னா இப்போ இந்தியாவோட ஒர்க் ஃபோர்ஸ் தெரியும், அவங்களோட டிசைன் நிறைய பேர் நிறைய கடல் மாதிரி இருந்ததுனால எங்களால் 2000 கோர்ஸ் வரைக்கும் தான் இது வரைக்கும் கொண்டு வர முடிஞ்சிச்சு. இன்னும் ஏதாவது கோர்ஸ் கொடுத்தா கூட அதை வந்து நம்ம அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்பில் ஆட் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த 1500 எடுத்து கொடுக்கலாம் வந்து. ஸோ அதாவது இப்போ நம்ம செக்டார் வந்து மேண்டேட்ரி வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டெசிக்னேட்டட் ஜாப் ரோல்ஸ் தான் இந்த ஃபிட்டர், டர்னர், அப்புறம் மாதிரி இது மாதிரி வெல்டர் அப்படி தான் நிறைய இருந்துச்சு. பட் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த நியூ ஆக்டில் வந்து சர்வீஸ் செக்டாரையும் கொண்டு வந்துட்டாங்க. சர்வீஸ் செக்டார் பெருசாக பூம் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால சர்வீஸ் செக்டாரையும் கொண்டு வந்துட்டாங்க டு அட்ரஸ் த ஆக்ட். ஸோ கன்வீனியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டட் ப்ராசஸ். இதில் வந்து இந்த வேலை முழுசுமே வந்து போர்ட்டல் பேஸு. இதுக்காக நீங்கள் ஏதோ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸுக்கு போகணும், இல்லை யாராவது வருவாங்க போவாங்க அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. உங்களுக்குன்னு ஒரு லாகின் ஐடி இருக்கும், உங்களுக்குன்னு ஒரு பாஸ்வேர்டு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த போர்ட்டல் இருக்குது. பட் ஆனால் இந்த போர்ட்டல் இருக்கிறதுனால இந்த ஃபுல் ஒர்க்கு எண்டு நாங்கள் ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறோம். நாங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி அக்ரிகேட்டர் இந்தியாவில் வந்து மொத்தம் வந்து 58 பேர் அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்காங்க தேர்ட் பார்ட்டி அக்ரிகேட்டர்ஸாக. அதில் வந்து இப்போ 33 பேர் இருக்கிறோம். அதில் நாங்கள் ஸ்கில் இந்தியா ஃபவுண்டேஷன் ஒருத்தவங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து இருக்கிறோம். ப்ளஸ் டிவிஎஸ் குரூப் இருக்கிறாங்க. சைமார் சவுத் இந்தியன் மில் அசோசியேஷன் இருந்தாங்க. பட் அவங்க ஃபங்க்ஷனல் பண்ணல, அவங்க அப்படியே கொஞ்சம் சப்மிஷிவாக இருக்கிறாங்க. டிவிஎஸும் அவங்க ஓன் குரூப் பண்ணியிருக்காங்க. மற்றது எல்லாமே நார்த் இந்தியா பேஸ் டிபிஎஸ் தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ அது ஆட்டோமேட்டட் ப்ரோசஸ். ஸோ எவ்ரிதிங் வில் பி ஹேப்பன் இன் த போர்ட்டல். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ பணம் வரும், இந்த மாதத்துக்கு எவ்வளோ வரும், அந்த பணத்தோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன, எங்கே நிற்கிது அந்த பணம், அவங்க சைடில் நின்றுச்சுன்னா அதோட ஸ்டேட்டஸ், இல்லை உங்கள் சைடில் பெண்டிங் உங்களோட ஸ்டேட்டஸ். ஸோ இது இன்டராக்டிவ் போர்ட்டல். ஸோ இது ஈஸியாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஐடிஎம் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது செல்ஃப் ரெகுலேஷன், மோர் டுவர்ட்ஸ் செல்ஃப் ரெகுலேஷன். என்னன்னா இப்போ எப்பொழுதும் ஒரு ஆக்ட் இல்லை ஒரு பெரிய நேஷனல் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது நிறைய நடைமுறை சிக்கல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த சிக்கலெல்லாம் தீர்க்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சொல்லி ஜாயிண்ட் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் அட்வைசர்னு சொல்லி ஒவ்வொரு செக்டாருக்கும் அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து. இந்த ஆக்டில் ஏதாவது இந்த ரூல்ஸில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வர்றதுக்கு
அவங்களுக்கு பவர் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது இந்த பவர் எப்படின்னா இட்ஸ் ஓவர் நைட் பவர் மாதிரி 24 ஹவர்ஸ்ல அந்த பவர் அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் வந்து நைட் ஷிஃப்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆக்ட் சொல்லுது. பட் இட்ஸ் கலெக்டிவ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸாக இப்போ நீங்கள் வந்து சொல்கிறீங்க இல்லை சார் எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டர்ஸ் இருக்குது இல்லை ஒரு லைன் மேனேஜ்மெண்ட் லைனில் உட்காரணும் அவங்க திடீர்னு அவங்க போயிட்டாங்கன்னா பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னால் இப்போ கலெக்டிவாக நீங்கள் வந்து ஒரு மெமரண்டம் கொடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து அந்த ஜாயிண்ட் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் அந்த கன்சர்ன் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் அட்வைசருக்கு அனுப்பிவிட்டு நம்ம அதை வேலிடேட் பண்ணி ரெக்டிஃபை பண்ணி நம்ம வந்து அதை நம்ம செயல்படுத்தலாம். அப்படி தான் நம்ம திருப்பூருக்கு வந்து லாஸ்ட் டைம் மீட்டிங்கில் இதே மாதிரி பையர் சைட்லேருந்து வந்து ESIPF கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. அப்படிங்கிறதுனால அதை வந்து சிஇஓவே கொடுத்து இப்போ நம்ம திருப்பூர் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் வந்து ESIPF கொடுக்கலாம்னு சொல்லி ஸ்பெஷல் நோட்டிஃபிகேஷன் வாங்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்மளால பண்ண முடியும். அதுக்கு அந்த கன்வீனியன்ட் செல்ஃப் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது வந்து. ஸோ லீகல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அப்ரெண்டிஸ் வந்து ஈச் அப்ரெண்டிஸ் அண்டர்கோ அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங் ஆப்ஷன் ஷால் பி ட்ரைனிங் அண்ட் நாட் ஒர்க்கர். உங்களுக்கு தெரியும் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்னு நீங்கள் என்கேஜ் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சிஆர்இ ட்ரெயினர் அவங்களோட லீகல் ஸ்டேட்டஸ் என்ன ட்ரெயினராக இருப்பாங்க. வந்து அவங்க ஒர்க்கர் கேட்டகரியில் வர மாட்டாங்க. ஸோ ஒர்க்கருக்கான எந்த பெனிஃபிட்டும் அவங்க கிளைம் பண்ண முடியாது வந்து. ஸோ அது ஒர்க்கருக்கான பெனிஃபிட் வந்து ESIPF அவங்களுக்கு கிளைம் பண்ண எந்த அக்ரிமெண்ட் கிடையாது, போனஸ் கிளைம் பண்ண எந்த அக்ரிமெண்ட் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி சில சின்ஸ் classified as a worker according to the act. The provision of any law with respect to labor shall not apply or relation to such apprentice. ஸோ அதான் நான் சொன்ன மாதிரி இவங்களுக்கு எந்த லேபருக்கு வர எந்த ஆக்டுமே வந்து இவங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது. ஸோ இதெல்லாமே ஆக்ட் இருக்குது, வேறு ஆக்ட் இருக்குது. நான் எல்லாமே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இதோட கெசட் காப்பீஸ், இதோட கவர்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ அதே போல தான் இந்த ESI ஆக்ட் ஏன் இவங்களுக்கு கவர் ஆகாது அப்படின்னு சொன்னது காரணம் என்ன, தேவர் நாட் எம்ப்ளாயி தேவர் நாட் ஒர்க்கர். இவங்க ஒர்க்கரை நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணாததுனால இவங்களுக்கு ESI கவர் ஆகாது. பட் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், உங்களுக்கு வாலண்டியராக இல்லை ESIPF நான் கொடுக்குறேன்னு நீங்கள் சொன்னால் யூ ஆர் அலவுட் டு கிவ். இட்ஸ் வாலண்டியராக நீங்கள் கொடுக்குறதுக்கு அலவுட் அக்கார்டிங் டு த ஆக்ட். ஏன்னா எப்பொழுதுமே இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு டூ சைடு இருக்குது. இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுற சில இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வந்து சில பெஸ்ட் பார்ட்னர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சார் ESIPFலேருந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து. ஸோ பட் நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸில் என்ன சொன்னாங்கன்னா இல்லை எங்கள் ESIPF கண்டிப்பாக நாங்கள் கொடுக்குறோம் எல்லாருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணி நம்ம அதை பண்ணோம். ஸோ இதை ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ESI ஆக்ட். ஸோ இந்த ஆக்டோட ஃபுல் டீடைல்ஸ் சொல்லுது. அக்கார்டிங் டு இந்த ஆக்ட் படி செக்ஷன் 29 ஆஃப் த எம்ப்ளாயி ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட் வந்து 1948 படி எம்ப்ளாயினா யார் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் வந்து சின்ஸ் தேவர் ட்ரைனிங் இந்த ஆக்டில் அவங்க கவர் ஆக மாட்டாங்க. ஸோ ESI கொடுக்க வேண்டியதில்லை சட்டப்பூர்வமாக வந்து. ஸோ CSR அதேமாதிரி அப்ரெண்டிஸ். ஸோ இப்போ இன்னொன்று என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ கம்பெனியில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இப்போ CSR ஆக்டிவிட்டின்னு ஒன்று பண்ணுவீங்க. ஸோ வருஷத்தில் வந்து 3% டோட்டல் ப்ராஃபிட்டில் வந்து 3% வந்து CSR செலவு பண்ணுங்கிறது CSRம் ஒரு மேண்டேட்ரிங்கிறதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அந்த 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 செலவு பணத்தை அந்த 3% பணத்தை அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்புக்கு நீங்கள் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் செலவு பண்ணு அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்புக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் காட்டிட்டு அதை CSR ஆக்டில் புக் பண்ணிக்கலாம். CSR ஆக்டுக்கும் மேண்டேட்ரி. இந்தியா CSR ஆக்ட் இஸ் மேண்டேட்ரி தான். ஸோ அது ஸோ அதனால் அந்த அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் CSR ஃபண்டையும் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்பு ஸ்டைஃபன் கொடுக்குறதுக்கோ இல்லை அப்ரெண்டிஸ் வேறு ஏதாவது ஒர்க் ஷாப் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒன்று நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ அதில் CSR ஆக்ட் ஒன்று. இந்த எல்லா ஸ்லைடு ப்ளஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் மெயிலில் தரேன் நான். ஸோ என்னோடய மெயில் ஐடி கூட கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட் மெயில் அனுப்புனீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு எல்லாமே ஷேர் பண்ணி தரேன். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து என்ன ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வந்து ஆர்கனைசேஷன் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த பேசிக் ட்ரைனிங் அதாவது பேசிக் ட்ரைனிங்னா ஒரு 15 days 30 days நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுப்பீங்க உங்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸில் அவங்களுக்கு வந்த உடனே. ஸோ அதுக்காக வந்து 7,500 rupees தராங்க. மேக்ஸிமம் வந்து 7,500 rupees தராங்க. அது வந்து ஒரு 3 months பீரியடில் தராங்க. ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா நம்ம 2 விஷயம் பார்த்துக்கணும். ஸ்கில் ட்ரைனிங் வேறு அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ட்ரைனிங் வேறு. அந்த டெஃபினேஷன் நமக்கு எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் ஐடியா வச்சுக்கணும். என்ன காரணம்னா அது திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி, இது தொழில் பழகும் ஒரு பயிற்சி, ரெண்டுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது வந்து. ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா இந்த பேசிக் ட்ரைனிங்க்கு 15 rupees per hour தான் தர்றாங்க. ஸோ அதுக்காக அப்ளிகேஷன் வாங்குங்க, அக்ரிடேஷன் வாங்க, பயோமெட்ரிக் வைங்க, இல்லை டிஓடி பண்ணுங்க, அதெல்லாம் இந்த எதுவுமே இந்த பேசிக் ட்ரைனிங் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க வந்து. ஸோ இட்ஸ் இது உங்களுக்கு ஒரு ஓரியன்டேஜ். எப்போதும் நீங்கள் புதுசாக யாராவது எடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு 10 நாளோ 15 நாளோ நீங்கள் வந்து ட்ரைனிங் கொடுப்பீங்க. ஸோ அந்த பீரியடை வந்து அவங்க காம்பன்சேஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த அமௌண்ட் தராங்க, 7,000 rupees தராங்க.
அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த 1500 rupees வந்து பெர் கேண்டிடேட் பெர் மந்த் தரது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அது 6 மாதத்துலேருந்து நீங்கள் என்ன ஜாப் ரோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ 6 மாதத்துலேருந்து 36 மாதம் வரைக்கும் பணம் வாங்கிக்கலாம். ஆனால் அப்படி 6 மாதத்துல பணம் நின்று போயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் அவங்க காலகட்டங்களில் வந்து நீங்கள் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்பை அவங்க வச்சுக்கலாம் வந்து. ஸோ அந்த ஃபண்டிங் வராது. அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் உதாரணத்துக்கு நான் சொன்ன மாதிரி தான், ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு 6 மாதத்துல ஃபண்ட் வரும். 7வது மாதத்துலேருந்து 36 மாதம் வரைக்கும் ஆக்டிபடியே ஒரு அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்பாக இருந்துக்கலாம். அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்புக்கான எல்லா என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் அவருக்கு இருக்கும் வந்து. ஸோ அதை வந்து கம்பெனி வந்து அவங்க இது பண்ணிக்கலாம், அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் வந்து. ஸோ அப்புறம் அதே நேரத்தில் இப்போ ஒரு அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் வந்து 2 மாதம் இருந்தாரு, 3வது மாதம் போயிட்டாருன்னா அவர் போய்க்கலாம். அந்த 2 மாதம் இருந்ததுக்கு உங்களுக்கு இன்சென்டிவ் வரும். ஸோ அதனால இது எம்ப்ளாயர் டிஸ்கிரிப்டிவ் பவரில் தான் வந்து இந்த ஃபுல் ஆக்டையும் ரூல்ஸையும் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த 25% ஆஃப் த ஸ்டைஃபண்ட் அமௌண்ட் சப்ஜெக்ட் டு மேக்ஸிமம் 1500 அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் ஸ்டைஃபண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுக்குறது, அதாவது அவங்களுக்கு சேலரி எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க அதில் 25% வந்து நாங்கள் திருப்பி கொடுத்துருவோம், உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்கீமோட இது. ஸோ அதில் மேக்ஸிமம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 1500 வரைக்கும் தரோம். 10,000 ரூபாய்க்கு ஒருத்தர் வேலைக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு 25% 2500 வரும். ஆனால் 2500 அவங்க தர மாட்டாங்க, 1500 தான் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் 10,000 ரூபா அவருக்கு டேபிளில் இதில் போர்ட்டல் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருக்கு வந்து 1500 கொடுத்துரும். பட் இது 5000 rupees நீங்கள் பே பண்ணீங்க அவருக்கு சம்பளமாக இருந்துச்சுன்னா அவருக்கு 25% பார்த்தீங்கன்னா 1250 சம்திங் அந்த ப்ளஸ் ருபீஸ் தான் வரும் இந்த 25%. ஸோ அதுக்காக இந்த பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 25% ஆஃப் த ஸ்டைஃபண்ட் அமௌண்ட் 1500. இதே மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் வந்து 50% ஆஃப் ஸ்டைஃபண்ட் அமௌண்ட் 3000 rupees கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் அசோசியேஷன் மூலியமா, சேம்பர் மூலியமா நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டையும் நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். 50% ஸ்டைஃபண்ட் அமௌண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி மெமரண்டம்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அசோசியேஷன் மூலியமா, கன்சல்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியல் அசோசியேஷன் மூலியமா ஒரு 42 அசோசியேஷன் சேர்ந்து ஸோ சீக்கிரமாக அதை ரேட்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த இது. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இது 2016 வந்து ப்ரோக்ராமு இது ஒரு பைலட்டாக பண்ணி பார்த்தாங்க. பைலட்டாக பண்ணி பார்த்து அதோட ட்ரைலர் மெத்தடில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ஹான்ஸ் பண்ணி இப்போ ஃபுல் ஃப்ளெஜில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்குது. ஸோ ஆப்ரேஷனல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு நான் சொன்ன மாதிரி இதுதான். இந்த 2014 ஒரு மேஜர் அமெண்ட்மெண்ட் வந்துச்சு, அது 2019 வந்தது, நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துச்சு. ஸோ வந்து இது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் 2014 அது அவங்க பண்ணாங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் இதை வச்சுருந்தாங்க. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட RTA டீம் சொல்லுவோம், அதாவது லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு ப்ளஸ் நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களோட டிஸ்ட்ரிக்ட் லேபர் ஆஃபீஸ் இந்த வெர்டிக்கலில் தான் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதோட டேக் ஆஃப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, அதோட ரீச் கம்மியாக இருக்குது, இண்டஸ்ட்ரியில் ரீச் கம்மியாக இருக்குங்கிறனால நம்ம எங்களை மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி அக்ரிகேட்டர்ஸையும் உள்ளே கொண்டு வந்துருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம், உங்களுக்கு வந்து இதை பற்றி ப்ரீஃபாக சொல்கிறதுக்காக வேண்டிய நாங்கள் இருக்கிறோம். ஸோ இது அபெக்ஸ் பாடி வந்து ஆக்ட் ஆஸ் பர் ஆக்ட் தான் இது. ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் த்ரூ NSDC அண்ட் DGT பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து இந்த சென்ட்ரல் PSU பப்ளிக் செக்டர் ரிலேட்டட் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ப்ரைவேட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஓப்பன் மோர் தென் 4 ஸ்டேட் 4 ஸ்டேட்டுக்கு மேலே வேலை செய்கிறவங்கலாம் இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் வருவாங்க. இண்டஸ்ட்ரீஸே 4 ஸ்டேட்டுக்கு மேலே வேலை செய்கிறவங்க. ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இதில் வந்து ஸ்டேட் PSU ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரைவேட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆப்ரேட்டிங் இன் லெஸ் தென் 4 ஸ்டேட்ஸ்லாம் அந்தந்த ஸ்டேட்டோட பிரிவில் வருவாங்க. இது வந்து அந்த அப்ரெண்டிஸ் ஈகோ சிஸ்டத்தோட ஒரு இது. அப்ராப்ரியேட் அத்தாரிட்டி ஃபார் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதே தான் சொன்ன மாதிரி தான், ஒவ்வொரு கம்பெனி 50% 51% ஷேர் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் போயிடுவாங்க வந்து. ஸோ 51% ஷேர் கேபிட்டல் இருந்தது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னா அவங்க வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் வந்து PSU பப்ளிக் செக்டர் யூனிட் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி இதுக்கு போவோம். ஸோ இது மாதிரி தான் இது பற்றின ஒரு சென்ட்ரல் பாலிசி, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்னென்ன ரோல்ஸ் இதில் ப்ளே பண்ணுறாங்க, பாலிசி மேக்கிங் இந்த மாதிரி, NSDC என்னென்ன ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க ஆப்ஷனல் ரேட்டில், DGT நான் சொன்ன மாதிரி டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ட்ரைனிங் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவங்க என்ன ரோல் பண்ணுறாங்க, இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சி அதெல்லாம் வந்து இதில் கொடுத்துருக்குறோம் வந்து. இப்போ இதுதான் ஒரு டீட்டெயிலாக பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒரு ரோல் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் அதே மாதிரி இது ஏதாவது சப்போர்ட்டிவ் ரோல் 25% செக்மெண்ட் மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் கொடுத்த மாதிரி 50% மாற்றுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பாலிசி லெவலில் ஏதாவது மேக்கிங் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி இந்த ஆக்ட் அலோவ் பண்ணுது. அதே மாதிரி SSBM ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் மிஷன் இருக்குது, ஸ்டேட் மிஷன், அவங்களுக்கும் ஏதாவது புது ஜாப் ரோல்ஸ்லாம் நீங்கள் கொடுக்குறதா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி வந்து இந்த டெசிக்னேட்டட் ட்ரேட்ஸ் இந்த ஃபில்டர் டர்னர் இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லேபர் டிபார்ட்மெண்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க வந்து. ஸோ நம்மள மாதிரி அவங்க நம்ம ஆப்ஷனல் ட்ரேட்ல ஒர்க் பண்ணுறோம், டெசிக்னேட்டட் ட்ரேட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க வந்து.
ஸோ ரோல் ஆஃப் எஸ்எஸ்என் இண்டஸ்ட்ரியல் சேம்பர் இதில் என்ன செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சில் இருக்குது. இப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரி இப்போ இந்த ஃபுல் ஸ்கில் செக்டாருமே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இந்தியாவில் வந்து ஸ்கில்லிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஏன் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் முன்னாடி வந்து ஒரே டிபார்ட்மெண்ட்டே ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க, அதே டிபார்ட்மெண்ட்டே சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க, அதே டிபார்ட்மெண்ட்டே எக்ஸாம் நடத்துவாங்க, அதே டிபார்ட்மெண்ட்டே பணம் கொடுப்பாங்க. ஸோ ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு பணம் வரதுக்கு 1 வருஷம் 1.5 வருஷம் ஆகிடும் எல்லாமே முடிக்கிறது. பட் இப்போ அப்படி கிடையாது. டோட்டலாக ஸ்கில்லிங் வந்து மாற்றிட்டாங்க. நிறைய தேர்ட் பார்ட்டி உள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க. பணம் கொடுத்த ஆடிட்டிங் ஏஜென்சி கொடுத்துட்றாங்க, சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறத வேற ஒரு பிரைவேட் ஏஜென்சி கொடுத்துறாங்க, எக்ஸாம் நடத்துறத ஒரு ஏஜென்சி கொடுத்துறாங்க, இன்ஸ்பெக்ஷன். ஸோ அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு 3 மாசத்துல ட்ரைனிங் முடிச்சு நமக்கு சர்டிஃபிகேட் வரதுக்கும் பணம் வரதுக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பட் என்ன ஒன்று அந்த 13 பேரையும் நம்ம கோஆர்டினேட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வேணும். வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் அதில் ரொம்ப நிறைய கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு நம்ம இதை விட்டுட்டோம்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் நம்ம அடுத்தது எடுத்து வைக்கணும்னா இந்த பணம் வர்றது சர்டிஃபிகேட் வர்றது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வரும். அதனால தான் சப்போர்ட் பண்ண எங்களை மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி ஏஜென்சி வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதேமாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் சேம்பர் இப்போ திருப்பூர் எக்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன் எப்படி இதை சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறாங்க, அவங்களோட ரோல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க வந்து. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து எங்களோட ரோல். தேர்ட் பார்ட்டி அக்ரிகேட்டர் என்ன ரோல்னா வந்து அதாவது கேண்டிடேட்டை முன்னாடியே இது பண்ணுறது, அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்குறது. ஸோ பேசிக் ஸோ அதேமாதிரி வந்து பேசிக் ட்ரைனிங் இது ட்ரைனிங் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி கொடுக்குறது, அவங்களுக்கு லைசன்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறது. பேசிக் ட்ரைனிங் ப்ரொவைடர் உங்களுக்கு லைசன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அப்புறம் பேசிக் ட்ரைனிங் ப்ரொவைடர் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி கொடுத்துருவோம், லைசன்ஸு. ஸோ பேசிக் ட்ரைனிங் ப்ரொவைடர் ஆகிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்தியாவில் எங்கேனாலும் ட்ரைனிங் சென்டர் ஓப்பன் பண்ணி உங்கள் யூனிட் எங்கே இருந்தாலும் அங்கே நடத்திக்கலாம் அங்கே இந்தியாவில் எங்கேனாலும். ஸோ அதை பண்ணிடுவோம். ஸோ அப்புறம் இது மாதிரி கோர்ஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கோர்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணி அதை வேலிடேட் பண்ணி உங்கள் பேரில் யார் அந்த கோர்ஸ் எழுதுனாங்களோ அவங்க பேரில் எனக்கு எல்லாமே நேஷனல் ஆக்குபேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு கோர்ஸ் நீங்கள் ஏதாவது புதுசாக எழுதுனீங்க இல்லாததுன்னா உங்கள் பேரில் அந்த கோர்ஸ் வந்து இருக்கும், எப்பொழுதுமே எவரெல்லாம் இருக்கும் அந்த டேட்டோட. ஸோ இது போர்ட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது ப்ளஸ் வந்து கம்பெனிக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணி எவ்ரி மந்த் வந்து நீங்கள் கிளைம் சப்மிட் பண்ணணும். எவ்ரி 3 months வந்து ரீஃபண்ட் வரும், ரீஃபண்ட் சப்மிட் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் அந்த செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சில் எந்தெந்த செக்டார் ஸ்கில் வந்து அவங்கள கோஆர்டினேட் பண்ணி நம்ம ரீஃபண்டை வேலிடேட் பண்ண சொல்லணும், வெரிஃபை பண்ணி அப்ரூவல் பண்ண சொல்லணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் நாங்கள் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் வேலையை பொறுத்த வரைக்கும் எண்ட் டு எண்டு எல்லா ஒர்க்குமே நாங்கள் பண்ணி ஸ்கில் இந்தியா ஃபவுண்டேஷன் பண்ணி தரோம். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம நிப்பாட்டுவோம். ஏன்னா அப்போ நம்மளோட லெக்சர் மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டே போனோம்னா அது சில கேள்வி கேட்கணும்னு யாராவது நினைப்பீங்க, அது அட்ரஸ் பண்ண முடியாமல் ஒரு வாய்ப்பு அமைஞ்சிடும். ஸோ ஏதாவது இது வரைக்கும் உள்ளதில் ஏதாவது நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட் 2 போயிடலாம். வந்து ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் சார். ஒர்க்கிங் ஆஸ் யூஸ்வல் சார். வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் நீங்கள் எம்ப்ளாயிக்கு ஒர்க்கர்ஸ் எவ்வளோ நீங்கள் என்ன டைமும் கொடுப்பீங்களோ அதுதான் அது. இல்லை அதில் வந்து என்ன ஒன்றுன்னா ஓடி மட்டும் அவங்களை அலோவ் பண்ணக்கூடாது சார். ஓடி அலோவ் பண்ணக்கூடாது, நைட்டு அலோவ் பண்ணக்கூடாது அவங்க அப்ரெண்டிஸ் அவ்வளோ நேரம். அப்ரெண்டிஸ்ங்கிறது யாரு இப்போ யாரை வந்து நம்ம அப்ரெண்டிஸா வச்சுக்கலாம்? அதுக்கு நீங்க எம்ப்ளாயிஸ் தருவீங்களா? இல்லை அப்ரெண்டிஸ்ப்பா யாரை வச்சுக்கலாம்னா நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் வேலைக்கு இப்போ ஆஸ் பர் ஆக்டுமா சட்டப்படி நீங்கள் உங்கள் கம்பெனியில் 100 பேர் வேலை செய்கிறாங்கன்னா 15 பேர் அப்ரெண்டிஸ்ப்பாக நீங்கள் வச்சுக்கணும்னு சட்டம் சொல்லுது. நீங்கள் யார் முதல்ல வேலைக்கு உங்கள்கிட்ட வர்றாங்களோ அவங்க அப்ரெண்டிஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? இருக்கா ஃப்ரெஷர்ஸாக இருக்கிறவங்க அவங்க இஎஸ்சிபிஎஃப்ல என்ரோல் ஆகிருக்கக்கூடாது. அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்பாக என்கேஜ் பண்ணுறவங்க வந்து இஎஸ்சிபிஎஃப்ல என்ரோல் பண்ண முடியாது. அப்படி பண்ணினீங்கன்னா அதுக்கு அந்த போர்ட்டல் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே இஎஸ்சிபிஎஃப்ல என்ரோல் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆல் நியூ எம்ப்ளாயீஸ் ஸ்டாஃபாக இருந்தாலும் சரி, ஒர்க்கர்ஸ் ஆல் நியூ எம்ப்ளாயீஸ்னால் உங்கள் கம்பெனிக்கும் கிடையாது. அவங்க வந்து நம்ம ஒரு ஸ்கூல் பாஸ் அவுட்டோ, டிப்ளமோ பாஸ் அவுட்டோ, ஐடிஐ பாஸ் அவுட்டோ, கிராஜுவேஷனோ அவங்கள நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கலாம். ஆல் நியூ டெய்லர்ஸு வரைக்கும் இஎஸ்எஃப்டிஎஃப்ல இன்னும் இருக்கக்கூடாது, அவங்கள எடுக்கலாம். ஒருத்தர் 40 வயசு ஆயிருக்கிற அவர் எடுக்கலாமா சார்? 40 வயசு வரைக்கும் எடுக்கலாம். அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் வந்து 18 to 40 வரைக்கும் எடுக்கலாம். ஸோ 36 வயசாச்சு 40 வயசாச்சு இன்னும் அவர் இஎஸ்சிபிஎஃப் இல்லைன்னா அவரையும் நீங்கள் அப்ரெண்டிஸாக எடுத்துக்கலாம். 36 வயசு இஎஸ்சிபிஎஃப் இல்லாதவங்களே எடுக்கலாம். அது இதில் இன்னொன்று என்னன்னா அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்பாக இதில் ஜாயின் பண்ணவங்க உங்கள்கிட்ட சொல்லாமல் போயிட்டாங்கன்னா அவர் இந்தியாவில் வேறு எங்கேயுமே இஎஸ்சிபிஎஃப்ல என்ரோல் ஆக முடியும். நீங்கள் டெர்மினேஷன் கொடுத்தா மட்டும்தான் அவர் வந்து அது ஒன்று கொஞ்சம் எம்ப்ளாயருக்கு சொல்லாமலாம் வேலையை விட்டு போயிடுறாங்க. அப்படி ஒரு இது கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ நீங்கள் டெர்மினேஷன் ஆர்டர் கொடுத்தா தான் இல்லை ட்ராப் அவுட் ஆர்டர் கொடுத்தா தான் அவர் வந்து இந்தியாவில் வேறு எந்த கம்பெனிலாம் போய் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்பாக இதாக போக முடியும், வேலைக்கே போக முடியும், இஎஸ்சிபிஎஃப்ல என்ரோல் பண்ண முடியும். சார் எல்லாமே வந்து போர்ட்டல் தான் சார். போர்ட்டலில் நமக்கு என்ன என்னன்னா
நீங்கள் அவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்க்கு பேசிக் டேட்டா கொடுத்துட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட் இஸ் இஷ்யூவிங் அப்ரண்டிஸ்ஷிப் அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர். ஓகே. இப்போ நீங்கள் கம்பெனியில் எப்படி அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் கொடுப்போமோ அதே போல் அவங்க மெயில் ஐடிக்கு கான்ட்ராக்டில் வந்து எம்ப்ளாயர் சைன், எம்ப்ளாயி சைன் அண்டு கவர்மெண்ட் சைன் பண்ணி ஒரு கான்ட்ராக்ட் கொடுப்பாங்க. அதில் எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நம்ம எப்படி அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டரில் போடுறோமோ அது எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அது இருக்கும். கேஸ் டெர்மினேட் ஆகிட்டார், அவர் வேலைக்கு போயிட்டார் அப்படின்னா சார் நீங்கள் அதிலே டெர்மினேஷன் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது சார் எம்ப்ளாயி. அதில் சார் அவனோட ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் அப்லோட் பண்ண சொல்லி அப்லோட் பண்ணணுமான்னு இல்லை அதெல்லாம் இல்லை சார். நீங்கள் இப்போ உங்கள் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் பண்ண போய் சார் 3 எம்ப்ளாயி டெர்மினேட் கொடுத்தா சார் அது ரிஜெக்டட் போட்டு எனக்கு ரிப்ளை வந்துச்சு. ரிஜெக்டட்னா ரீசன் போடணும் சார். இல்லை சார், அது ஏன் ரிஜெக்டட்னா நீங்கள் ரீசன் என்ன ரீசன் கொடுத்தீங்க சார்? அதில் ஹையர் ஸ்டடீஸ் தான் போனாங்க. ஹையர் ஸ்டடீஸ் தான் போனாங்க. மொத்தம் டோட்டல் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் எவ்வளோ சார் உங்களுக்கு? 32 பேர் தான். 32 பேர்ல 3 பேர் போனதை ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அனைவரும் உங்களுக்கு ரீசன் போடல. ரீசன் ஏதாவது லெட்டர் உங்களுக்கு சார் உங்களுக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணது யார் சார் பண்ணா? சார் டெர்மினேஷன்ங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணாங்க. இல்லை நீங்க இல்லை அங்கே இருந்து ரிஜெக்ட் பண்ணது யார் சார்? ஏன்னா அதில் NSDC ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க, இல்லை செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சில் பண்ணுவாங்க. ஸோ NSDC பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க சார். உங்க கன்சல்ட் அப்ரெண்டிஸ் கோட் ரெஜிஸ்டர் சொல்லி அவருக்கு சப்மிட் பண்ணும்போது அவர்கிட்ட ரிஜெக்ட் ஆகி வந்து அந்த மெசேஜ் அப்படிங்களா? அது நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார். செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சிலுக்கு தான் அந்த பவர் இருக்குது சார் ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஒருத்தவங்க டெர்மினேட் பண்ணது யாராவது ரிஜெக்ட் பண்ணணும்னா செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சில் தான் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அது சில கிரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு தரேன் சார் அந்த கிரவுண்ட்ஸ். இல்லைன்னா அதை ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் சார். ப்ராப்ளம் வேற ஏதாவது சார்? அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஆடிட் வராங்கன்னு வைங்க, அதுக்கு இதுக்கு மேட்ச் பண்ணும்போது என்ன ப்ராப்ளம்? இப்போ ஆடிட் வராங்க, அவர் கேட்குற மினிமம் வேஜஸ்ன்னு ஒன்று பிரச்சனை இருக்குது. நீங்கள் 5000 ரூபா கொடுக்கலாங்கிறீங்க, இதை கான்ட்ராக்ட் ஆகும். இப்போ பையர் ஆடிட் வராங்கன்னு வைங்களேன், பிரைம் அப்ளிகேஷன் படி மினிமம் வேஜஸ் கீழே வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து நான் கன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும். அப்போ வந்து எப்படி அதை மேட்ச் பண்ணுறது? ரெக்கார்டு அவங்ககிட்ட கொடுக்கும்போது அவங்க ஜஸ்டிஃபை எப்படி பண்ணுறது? அதாவது ஒரு புது அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் எடுக்கும்போது 1500 ரூபா பெனிஃபிட் கிடைக்கும். 10,000 கொடுத்தாலும் 1500 தான், 20,000 கொடுத்தாலும் 1500 தான். இப்போ இந்த NAP ஸ்கீமே இல்லை வச்சுங்களேன், இந்த 1000 கிடைச்சிருக்கு. ஒருத்தர் மினிமம் வேஜஸ் வந்து 8,000னா நீ சம்பளம் 10,000 கொடுங்க. அப்ரெண்டிஸ் ஒரு கான்ட்ராக்ட் கொடுக்குது, நீங்கள் உங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுங்க, நீங்கள் வேஸ்ட்டுக்குலாம் கொடுங்க. NAPஸ்க்கு NAPஸ் ஓடிட்டு இருக்கும், உங்களுக்கு ஓடிட்டு இருக்கும். ஆடிட்டர் வந்தாங்கன்னா அதை காமிக்கும். ஸோ லீகலாகவும் நீங்கள் வந்து த்ரூவாயிடுறீங்க, ஆடிட்டாகவும் த்ரூவாயிடுறீங்க. 1000 ரூபா பணமும் வருது. கரெக்டாக நமக்கு தேவை ஒரு பெனிஃபிட் 1500 ரூபா பெனிஃபிட் ப்ளஸ் லீகலாக 2% நீங்கள் என்ரோல் ஆகுது. அப்படி தான் பார்க்கணுமே தவிர அவங்க 5000 கொடுங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் 5000 எடுக்கக்கூடாது. வர்ற எம்ப்ளாயி 8000 கேட்குறானா 10,000 கேட்குறானா? இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள், வர்ற எம்ப்ளாயி 10,000 கேட்குறான், அவனை NAPஸில் போட்டு 1000 ரூபா ரீஇம்பர்ஸ் பண்ணினா கம்பெனி என்ன காஸ்ட் ஆகுது? 8000 தான் காஸ்ட் ஆகுது. நம்ம அப்படி தான் பார்க்கணுமே தவிர அங்கே 5000 தானே போட்டிருக்காங்க, நான் 5000 கொடுத்தா வரமாட்டேங்கிறான்னு சொன்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இல்லை, அதாவது என்னென்னா இப்போ போய் நம்ம சொல்கிறோன்னு வைங்களேன், இப்போ நீங்கள் அட்டன் பண்ணிட்டு போனோம்னா MDO யாரோ ஒருத்தர் கேட்பாங்க, அவங்க வந்து என்ன கேட்டீங்க, அது வந்து எப்படி நீங்கள் மேட்ச் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்கும்போது ஆமாம், அதுதான் இது ஒரு ட்ராக்கு, அது ஒரு ட்ராக்கு. இந்த ட்ராக் வேறு, அந்த ட்ராக் வேறு. ஸோ நம்ம கம்ப்ளைண்ட்ஸுக்கு தேவையான ரெக்கார்ட்ஸ் நீங்கள் வச்சுக்கங்க, NAPஸ்க்கு தேவையான ரெக்கார்ட்ஸும் வச்சுக்கங்க. ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே we are targeting that 1,500 rupees. ஓகேவா? ப்ளஸ் வந்து சார் இது இந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு 1.5 இயர்ஸாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். சங்கரஹாவில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், பெஸ்ட்டில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம், KPR மில்ஸில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், உடமைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம், அப்புறம் வந்து பிருத்திவி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம், அப்புறம் ஃப்ராக்டியர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம், நிறையா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். மேஜராக இருக்க மேஜர் பையர் பேஸ்ட் கம்பெனி எல்லாத்துலேயுமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த பையர்ஸுக்கும் தனியாக ஒரு மீட்டிங் போட்டு பையர் ஆடிட்டு இதுக்கும் ஒரு டெல்லியில் ஒரு மீட்டிங் போட்டு அவங்களுக்கும் இந்த ஓரியன்டேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆக்ட் யூ ஹவ் டு அபைட் த லா சொல்லி அவங்களுக்கும் அந்த ஓரியன்டேஷன் எங்கள் அப்பரல் செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சிலேருந்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதுவும் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா இதில் ஆக்ட் புது ஆக்ட் வரும்போது எல்லாருக்குமே தெரியணும்னு அது தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் நாம தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த அவேர்னஸ், இதுதான் அந்த அவேர்னஸ் பீரியட் தான் இந்த ஸ்கீம் வந்து ஓகேங்களா. ஸோ வேற ஏதாவது கேள்வி? இப்போ எல்லாரும் புரிஞ்சிருச்சு நம்ம நினைச்சுக்கலாம். கேள்வி கேளுங்க, மோகன் சார் பதில் சொல்லுவாரு. சர்வீஸ் செக்டருக்கு என்ன சார் ட்ரைனிங்?
சார் இந்த பேசிக் ட்ரைனிங் வந்து அது உங்களோட இது விருப்பம் தான் சார். நீங்கள் பேசிக் ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் இல்லை கொடுக்காம கூட சார் அவங்க இண்டஸ்ட்ரி 30 எம்ப்ளாயி மேலே இருக்கிறாங்க. டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர்ஸ், டெலிவரி பாய்ஸு. இல்லை கரெக்ட், அவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க. ஒரு டெய்லர்னாவோ ஒரு ஃபிட்டர்னாவோ டர்னர்னா ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம். டெலிவரி பாய்க்கு என்ன ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் சார்? இன்னைய தேதியில் டெய்லர் கூட தனியாக ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறான் சார். டேட்டா என்ட்ரி நல்லா ட்ரெயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. டெய்லர் கூட எப்படியா உட்காந்து தச்சுக்கிறான் இருக்கு. தேர் ஆர் சம் ப்ரொஃபைல் வேர் யூ கேன் கிரியேட். அதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா ஒரு காலத்தில் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு மட்டும்தான் இது அப்ளிகபிளாக இருந்துச்சு. இன்னைக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் பண்ணலான்றாங்க. ரிசப்ஷனிஸ்ட் முதற்கொண்டு பண்ணலான்றாங்க. நீங்கள் யார் அப்பாயின் பண்ணாலும் ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சார், இது வந்து இட்ஸ் நேஷனல் ப்ரியாரிட்டி சார். நம்மள்கிட்ட 2.81% தான் நம்ம டோட்டல் ஒர்க் ஃபோர்ஸ்லேயே நம்ம அப்ரெண்டிஷிப் பண்ணியிருக்கோம் 70+ இயர்ஸ் ஆகுது. ஸோ இப்போ நேஷனல் ரிஜிஸ்ட்ரியில் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம பிக்கெஸ்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் கண்ட்ரி குளோபல் அக்ராஸ் குளோபுக்கு இந்தியா வந்து பிக்கெஸ்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் கண்ட்ரி. ஸோ சர்டிஃபிகேஷன் பட் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இப்போது இது பண்ணி ஆகணும், அது யூனிஃபார்மேஷன் பண்ணி ஆகணும். இப்போ நேஷனல் ஆக்குபேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்னு ஒன்று வந்துருக்கு சார். நீங்கள் காஷ்மீரில் ஒருத்தர் ஸ்விங் மிஷின் ஆப்ரேட்டர் என்ன கோர்ஸ் படிப்பார், அவர் தான் தமிழ்நாட்டில் அதே கோர்ஸ் தான் அவர் படிப்பார். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் வந்து யூனிஃபார்மேஷன் வந்து இருக்குது. ஸோ இதனால இந்த சர்டிஃபிகேட் வேறு வெளிநாட்டுக்கு அவங்க எடுத்துக்கிட்டு போனாங்கன்னா அவங்களுக்கும் அது வந்து பயனாக இருக்குங்கிறதுனால அப்படி ஒரு இதை கொண்டு வராங்க. ரெண்டாவது சர்வீஸ் செக்டர் பெருசாகிடுச்சு சார். முன்னாடி இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்பு தான் இந்தியா வந்து, இப்போ சர்வீஸும் நிறையா வந்ததுனால அதையும் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ரெண்டாவது இது இட்ஸ் அன் ஆக்ட். ஆக்ட் பண்ணதுனால எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸும் உள்ளே வந்து அவங்க கேட்பாங்க. இண்டஸ்ட்ரீஸும் அவங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்குது கேட்கறதுக்கு. ஸோ அதனால அப்படி பண்ணிடுங்க. ரெண்டாவது ஆடிட்டர்ஸ் கேட்கறதுங்கிறது வந்து உங்கள் பையருக்காக உங்களோட பிஸ்னஸ்க்காக பயந்து பண்ணுறது செய்கிறது. ஆனால் லீகல் ரெக்வயர்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது. ஒரு எம்ப்ளாயி உள்ளே வந்துட்டாங்க, ஒரு 6 மாதத்துல 7 மாதத்துல அவன் சொல்லாமல் போயிட்டான், ரெசிடன்ஸ் லெட்டர் கொடுக்காமல் போயிட்டான். அவன் கொடுத்தாலும் கேட்டாலும் கேட்காட்டாலும் நீங்கள் செட்டில்மெண்ட் போடணும். அவனுக்கு இஎல் பெனிஃபிட் போடணும், லீவ் பெனிஃபிட் போடணும், அவனுக்கு பேப்பர் வைக்கணும், ப்ராப்பராக பிஎஃப் க்ளோஸ் பண்ணணும், இஎஸ்ஐ க்ளோஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் இருக்குது. இதே நீ அப்ரெண்டிஸ் ஆக்டில் போட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா ஓகேவா, நோ செட்டில்மெண்ட், நோ பிஎஃப். இப்போ பாதி பேர் திருப்பூரில் வந்து 1 வருஷம் முழுசாக ஒர்க் பண்ணுறதே கிடையாது. ஒரு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டானா நம்மளோட போக மாட்டான். இந்த அப்ரெண்டிஸ் ஸ்கீம் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு ஜெல் யூ போத். இது ரெண்டுமே ஜெல் பண்ணி கொடுக்க உங்களுக்கு. அப்படிங்கும்போது அப்ரெண்டிஸ் ஸ்கீமில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு பக்கம் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுங்க போங்க. இந்த அப்ரெண்டிஸ் ஃபார்ம் இருந்துச்சுன்னா 6 மாதத்தில் போயிட்டா 8 மாதத்தில் போயிட்டானா போனஸ் ஏன் கொடுக்கல, இஎஸ்ஐ ஏன் கொடுக்கல, சங்கத்தில் போய் நிற்பேன், இந்த பிரச்சனை வராது. லீகலாக லீகலாக இட் நாட் ஆஸ். ஸோ இது வந்து அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடாதுங்கிற எய்மில் இந்த ஸ்கீம் கூட கிடையாது. இப்போ திருப்பூரோட நிலைமைக்கு நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். வி ட்ரை டு கிவ். நம்ம எங்கள் கம்பெனியில் நாப்ஸில் நாங்கள் என்ரோல் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டாஃபுக்கு. அதுக்காக நான் இஎஸ்ஐ கவர் பண்ணாமல் கிடையாது, பிஎஃப் கவர் பண்ணாமல் கிடையாது, போனஸ் கொடுக்காமல் கிடையாது. போனஸ் கொடுக்குறோம், இஎஸ்ஐ கொடுக்குறோம், எல்லாமே கொடுக்குறோம். ஆனால் அந்த 1 இயர் வந்து ஒரு ஹாலிடே பீரியட் மாரி. அந்த 1 இயருக்கான ஒரு 1500 ரூபா, 10 மாதத்துக்கு 1500 ரூபா, மினி 15000 ரூபா. ஃபுல் மந்த் இருந்தால் 12 மாதம் இருந்தான்னு சொன்னாக்கா நமக்கு வந்து அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் வந்து கிளைம் பண்ணும்போது டிடக்ஷன் ஏதாவது கட்டினா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. அப்ரெண்டிஸ்க்கு எனி டிடக்ஷன்ஸ் காட்டினா தேர் செகண்ட் ஃபோன் சார். அவங்க வந்து சார் ஒரு சிலதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஆஃப் த ரெக்கார்டு கேளுங்க சார். இல்லை சார் வந்து ஃபோரமில் வந்து ஒரு சிலர் சொல்ல முடியாது. இல்லை சார், நான் சொல்கிறேன் சார். நான் வந்து 189 கம்பெனி ஒர்க் பண்ணுறேன். இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், வேரியஸ் செக்டார் ஒர்க் பண்ணுறேன். நான் செஞ்ச ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு தவறு நடந்ததை இன்னொரு கம்பெனியில் அதை சரி பண்ணிடுவேன். நீங்கள் ஒரே கம்பெனிக்கு நீங்கள் மட்டும் செஞ்சீங்கன்னா தப்பு எங்கே நடந்துச்சுங்கிறது உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது சார். இது இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டட் போர்ட்டல் மேனேஜர் சார். எங்கேயாவது ஒரு சின்ன புள்ளி வச்சுட்டோம்னா கூட அது வந்து திருப்பி அதை சரி பண்ணுறது அதெல்லாம் சின்ஸ் இட்ஸ் போர்ட்டல் மேனேஜர் கஷ்டம் சார் அது. ஸோ அதுக்காக தான் எங்களை மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி அக்ரிகேட்டர்ஸ் வந்து அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்காங்க, கவர்மெண்ட் அக்ரிகேட்டர்ஸ் அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நான் சொன்ன எல்லா கம்பெனிக்குமே நாங்கள் ஃபண்டு வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். அவங்களுக்கு இப்போ சார்லாம் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக பேசுகிறாருன்னா அவர் ஃபுல்லாக அதுக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அவர்கிட்ட நிறையா நாங்கள் இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், நிறையா அவங்கள்ட்ட ரிப்போர்ட் வாங்கியிருக்கோம், டேட்டா வாங்கி நாங்கள் சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம், அவங்களுக்கு ஃபண்டு வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். வந்து இன்ஃபேக்ட் பணம் வந்து அவர் இந்த ப்ரோக்ராமே ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாரு. நான் கேட்டேன். இல்லை சார், ஒரு நிமிஷம் சார், உதாரணம் நான் இப்பவும் சொல்கிறேன். 1500 ரூபா வந்து கம்பெனிக்கு வாங்கி கொடுக்க முடியாது. நான் சொல்கிற மாதிரி செய்யுங்க சார். எல்லா ஹெச்ஆரும் சேர்ந்து முடிவு பண்ணி ஒரு 10 பேர் நாப்ஸ் சேர்க்குறீங்களா, 1500 ரூபா வருதா, வருஷம் கடைசியில் 15000 வருதா, அந்த 15000 அந்த எம்ப்ளாயிட்டே கொடுங்க. அந்த எம்ப்ளாயிட்டே கொடுங்க, லைஃப் லாங் உங்களுக்கு இருக்கும். ஒன்று கம்பெனி பெனிஃபிட் அடையணும்,
இல்லை எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடையாது. அந்த கவர்மெண்ட் பணத்தை வாங்கி கொடுக்கறதா நம்ம வேலை. ஒன்றும் முதலாளிட்ட கொடுத்து நீங்கள் நல்ல பேர் வாங்க, இல்லையா தொழிலாளர்கிட்ட கொடுத்து அவன் நல்ல பேர் வாங்க. இதான் மட்டும் இல்லை, யாரும் காட்டுங்க ரைட்டா இல்லையா? காட்டுதானே? சரி, திருப்பூரில் முதலாளியும் கஷ்டப்படுறாங்க, தொழிலாளியும் கஷ்டப்படுறாங்க. யாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்களா? ஹெச்ஆருக்கும் வீட்டில் போனால் தொல்லை, தொழிலாளிக்கும் தொல்லை. அப்போ இவ்வளோ ஏன் கஷ்டப்படணும்? இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்குலாம் நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னாக்கா, see UPE as a human resource, either you work for employer or you work for the employee. இல்லையா வாங்குற பணத்தை ரெண்டா பிரிங்க, முதலாளிக்கு 50% கொடுங்க, 50% கொடுங்க. Why should we leave it with government? அப்படி வச்சு பாருங்க சார். உதாரணத்துக்கு ஸ்கில் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் வர பணத்தெல்லாம் எம்ப்ளாயோட எஜுகேஷன் கொடுக்குற கம்பெனிலாம் நிறைய எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க, டிரான்ஸ்போர்ட் அலவன்ஸாக கொடுக்குறாங்க, நிறைய இன்சென்டிவ்ஸாலாம் கொடுக்குறாங்க சார். ஸ்கில்லிங்லாம் நிறைய பணம் இருக்குது சார். அனதர் 10 years ஸ்கில்லிங்கில் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 years இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். இவருக்கு கொடுத்துருக்க டார்கெட் என்ன தெரியுமா? எனக்கு வந்து 100 கோடி சார். இந்த மார்ச் எண்டுக்குள்ளே போகும். நவம்பரில் எனக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண டார்கெட் 100 crore. நான் ஆல்ரெடி 50 crore ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். கண்டிப்பாக சார். பணம் இது வந்து யாருமே இடையில இல்லை சார். ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இதுக்கு வந்துடும் சார். நம்ம அந்த டேட்டா தான் சார், வேறு எதுவுமே நம்ம கேட்கறது இல்லை சார். ஜஸ்ட் டேட்டா, கிவ் த டேட்டா. என்ன டேட்டா கேட்குறேன்? நீங்கள் ஒரு ஆள் வேலைக்கு எடுத்துறீங்க, அதை எக்ஸல் போட்டு கொடுத்து விட்ருங்க. வி நோ யுவர் பிஸி வித் யுவர் ஓன் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் அதர் டார்கெட்ஸ். நாங்கள் ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறோம். எங்களுக்கு என்ன 150 ரூபா பெர் கேண்டிடேட் பெர் மந்த் வாங்குறோம். அது இந்த டெக்ஸ்டைல் கார்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரமேஷ் சார் தான் குறைச்சி விட்டார். வந்து நான் ஸ்டார்டிங்கில் நான் வந்து ஒரு 300 ரூபாயிலேருந்து 800 ரூபாய்க்கு வாங்கிருக்கோம். எல்லாருமே அவ்வளோதான் வாங்கிக்கிறாங்க. அப்புறம் தேர்ட் பார்ட்டி எல்லாம் வாங்குவாங்க. உட்காந்து பேசி என்ன பண்ணிட்டார், 150 ரூபாய்க்கு வந்து குறைச்சி விட்டாரு. அப்புறம் அதுக்கு சில வேல்யூபிள் ரீசன் சொன்னார். அவர் சொன்ன அந்த ரீசனுக்கு தான் நான் அடிக்கடி திருப்பூர் வர்றேன் இந்த டீமோட ஒர்க் பண்ணேன். அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, இந்த மாதிரி இது ஒரு ப்ராமிசிங் இண்டஸ்ட்ரி, அதனால இதுக்கு நம்ம நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சார், மோகன் சார், ரமேஷ் சார்லாம் அவங்க NIP மீட்டிங்கில் வந்து வச்சு சொன்னதுனால வந்து இதை நான் 150 பெர் கேண்டிடேட் பெருமை அந்த பணமும் கூட உங்களுக்கு பணம் வந்தவங்க தான் நான் வாங்கிக்கிறேன். நான் வந்து சார் அது அப்படி நான் 1.5 years ஒர்க் பண்ணோம். சார் பணம் வந்தோம்னா எங்களுக்கு எங்களோட 10% எங்களோட சர்வீஸ் சார்ஜ் கொடுத்தாரு. ஸோ அந்த பேஸில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை நம்மளா செய்கிறோம்னு சொல்லி இதை நம்ம செஞ்சுட்டு நீங்கள் போய் எங்கேயாவது போய் இது மாதிரி இந்த பணமும் வராமல் சர்டிஃபிகேட் வராது சார். அது நான் சொல்ல பார்த்தீங்களா, முன்னாடி ஒரே டிபார்ட்மெண்ட் செஞ்சது, இன்றைக்கி 13 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ 13 டிபார்ட்மெண்ட்டையும் கோஆர்டினேட் பண்ணணும். உங்களுக்கு டைம் இருக்காது. அவங்க மெயில் எழுதணும், இல்லை ஃபோனில் பண்ணணும். ஏன்னா இது நேஷனல் ப்ரோக்ராம் வந்து குமிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஃபைல் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட் பேஸில் ஃபைல் வந்துக்கிட்டு இருக்கும். டைம் போட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ அதனால் யாராவது வந்து அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார்லாம் வயலேட் பண்ணிலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இன்வாய்ஸிங் எல்லாம் இதாகிட்டு இருக்கு, டேட்டிங் ஆகிட்டு. ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் இன்வாய்ஸ் சப்மிட் பண்ணால் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தா உங்களுக்கு அப்புறம் கொடுக்கணுங்கிறது டேட்டிங் ஆகிட்டு. ஸோ அப்படியெல்லாம் இருக்கிறதுனால இப்போ நீங்கள் உங்களை ரெக்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா அடுத்தது அது எப்போ போகும் அந்த ஃபைல் அப்போ தான் உங்களுக்கு பணம் வரும். பணமோ சர்டிஃபிகேட்டோ வாட் எவர் மேபி நான் ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட்டோ ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட்டோ இருந்தாங்க. உங்களுக்கு 2000 கொடுத்தா 4 மணிக்கு பண்ணிக்கிறாங்க, காலையில் போய் 4 மணிக்கு பண்ணிக்கிறாங்க. இது நம்ம வருஷத்துக்கு 5000 கொடுக்குறாங்க ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு. ரெண்டாவது இப்போ சாப்பிட்றோம் பார்த்தீங்களா, டோட்டல் எம்ப்ளாயி குரூப்பில் 2.5% சொன்னேன். இது எப்படி கேட்டினா, உங்கள்கிட்ட 4 யூனிட் இருக்குது. ஒரு யூனிட்டுக்கு 500 பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. 4 யூனிட் 2000 பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா 2000 பேருக்கு 2%. அது ஒரே கம்பெனியில் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் 4 கம்பெனி பிரிச்சு வைக்கணும் கூட அவசியம் கிடையாது. உங்கள் குரூப்பில் 2000 பேர் இருக்காங்களா, 2000 பேருக்கு 2%. அப்போ 40 பேர்னா 40 பேர் ஒரே கம்பெனியில் காமிக்கலாம். அந்த குரூப் தான் XYZங்கிற கம்பெனி குரூப்பில் 1000 பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா 1000 பேருக்கு 2%. 20 பேர்னா 20 பேர் ஒரே வீட்டில் கூட காமிக்கலாம். ஸோ இது வந்து நான் சொல்கிற மாரி சார் சொல்கிற மாரி நான் எனக்கு இவருக்கு இந்த சம்மந்தம் கிடையாது, நான் இவருக்கு கமிஷன் அங்கே போகிறது கிடையாது. இது வந்து எனக்கு ஒரு ஆதங்கம். இந்த திருப்பூரில் நிறையா இது இன்னும் போய் ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகாமல் இருக்குது. நம்ம என்ன இல்லாத நினச்சி அழுதுக்குமே தவிர இருக்கிறத நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. பட் ஸ்டார்ட் யூஸிங் இட், எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள். HR டிபார்ட்மெண்ட் தான் நம்ம கம்பெனிக்கு ரெவன்யூ கொண்டு வர முடியுங்கிறது என்னோட ஸ்ட்ராங்கான நம்பிக்கை. அதுக்கு இது வந்து ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள். இதுக்கப்புறம் சமர்த் இருக்குது, DDCP இருக்குது, PMKV இருக்குது, எல்லாமே பண்ணிடுறோம். இப்போ கூட சார் என்ன சொல்கிறாங்க, மார்ச்சில் எங்கள் HR பீப்புள் எல்லாருக்கும் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்தணும், நல்லா வந்து ஒரு சரியான ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக ஒரு ஒர்க் ஷாப் கொடுக்கணும், அவங்க ஸ்கில்லிங் கேட்பேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நாங்கள் சொல்லுவோம், அந்த டாப்பிக்கில் பண்ணுங்க அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காரு சார். ஸோ அந்த 150 but I will be always happy to spend money there because I was getting good money in IT and other departments. ஸோ இதுதான் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன். நான் சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் வாங்கின நோட்டிஃபிகேஷன்
கிளாசிஃபிகேஷன் அது ஒரு பாப்புலேட் இருக்கும். அதாவது அந்த இஎஸ்ஐபிஎஃப் வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத தனியாக ஒரு வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஜாயிண்ட் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணுங்கிறது அது இங்கேருந்து வந்த ஒரு கோரிக்கை தான். அதை பேஸ் பண்ணி நான் வாங்கி கொடுத்தோம் அந்த லாஸ்ட் டைம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில். ஸோ இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த எவ்வளோ வந்து நீங்கள் மிச்சம் பண்ண முடியும். இப்போ சார் சொன்னதை ஒரு சின்ன ஒர்க் அவுட்டாக போட்டுருக்குறோம். ஸோ நீங்கள் அந்த அப்ரெண்டிஸுக்கு ஒரு கிராஜுவேட் எடுத்தீங்கன்னா 10,000 ரூபா கொடுப்பீங்க ஒரு சம்பளம். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் 9,000 கொடுத்தா போதும். அது வந்து ஹச்ஆர்டி அவருக்கு கிடையாது. ஸோ 10% சேவிங்ஸ் இருக்குது. இஎஸ்ஐ கிடையாது. ஒரு எஸ்டிமேட் தான் அது 6% சேவ் ஆகுது. ஒரு பிஎஃப் ஒரு 12% சேவ் ஆகுது. ஸோ ஒரு சிடிசி பெர் மந்த் வந்து நீங்கள் அங்கே 12,800 கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே 9,000 ருபீஸ் தான் நீங்கள் கொடுப்பீங்க. ப்ளஸ் பாருங்கள் அது வந்து நான் ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட், அதுவும் முதல்ல சரி நான் கேஷ் பெனிஃபிட். ப்ளஸ் அந்த ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் ஒரு 1,500 ருபீஸ் உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ நெட் பேபிள் பை த எம்ப்ளாயர் வந்து 7,500, நெட் சேவிங் பெர் பர்சன் பெர் மந்த் வந்து 5,300 ருபீஸு. ஸோ 2.5% பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 15,900 ஒரு மாதம் நீங்கள் மிச்சம் பண்ணி கொடுப்பீங்க. ஸோ இல்லை 15% பண்ணி 79,500 பண்ணி கொடுப்பீங்க. இதெல்லாம் ஒரு ஒர்க் அவுட். ஒரு 100 எம்ப்ளாயிஸ்க்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து நெட் சேவிங் 15% பண்ணிங்கன்னா ஸோ ஒரு 9,54,000 ரூபாய் வந்து நீங்கள் சேவிங் பண்ணி கொடுப்பீங்க. சார் சொன்ன மாதிரி அந்த பணத்தை வந்து நீங்கள் இதே எப்படியாவது அவங்களோட பெனிஃபிட்ஸுக்கோ இல்லை கம்பெனி டெவலப்மெண்ட்டுக்கோ நீங்கள் வந்து அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் ஒரு கிளாசிக்கலாக சொன்னார். அப்படின்னு ஒரு கிராஜுவேட் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் எடுத்தீங்கன்னா இல்லை ஒரு 5th படித்தவரை நீங்கள் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்பாக எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு காஸ்ட் சேவிங் ஆகும். அதே என்ன தெரியல, நான் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு குயிக்கர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்கள் என்னோட மெயில் மட்டும் எழுதிக்கிங்க, ஃபோன் நம்பர் எழுதிங்க, ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா நான் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். டேட்டா பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஜ் எல்லாமே ஆக்ட் எல்லாமே கொடுக்குறேன் நான். ஸோ இதுதான் அதில் மிச்சமாகுது. இந்த 1,500 மட்டும் நம்ம இன்சென்டிவாக சொல்ல கிடையாது. ப்ளஸ் அங்கே பாருங்க அந்த இதில் அதில் ஒரு 10%, அது ஒரு 6%, இது ஒரு 12% சேவ் ஆகுது பார்த்தீங்களா. இதெல்லாம் கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் குறையிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும். ஸோ இவ்வளோ தான் இதில் இருக்கிற விஷயங்கள். இன்னும் டீட்டெயிலாக இது வந்து நம்ம ஒரு 2 hours 3 hours வந்து இது இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம பேசலாம். இல்லை நிறைய எஃபெக்டிவ்ஸ் இருக்குது இது ரிலேட்டடாக வந்து. ஸோ நீங்கள் ஏதாவது கேள்வி கேட்டிங்கன்னா நான் பதில் செய்ய ரெடியாக இருக்கிறேன். சார் எங்களுக்கு என்ன டீட்டெயில் வேணும்னா சார், ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லெட்டர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இது மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லெட்டர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பை மெயில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா, என்னோட மெயில் ஐடி கொடுத்துட்டிங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட் ஒன்று சைன் பண்ணணும் சார். ஸ்கில் இந்தியா ஃபவுண்டேஷனும் நம்ம உங்கள் கம்பெனியும் ஒரு சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட். அந்த அக்ரிமெண்ட் என்ன சொன்னால் ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு 1,150 ரூபா பணம் மாதம் நீங்கள் பணம் வந்து கொடுப்பீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்லுவோம். ப்ளஸ் வந்து இதில் என்னென்ன நடைமுறைகள் நம்ம பேசின விஷயங்கள்லாம் அதை போடுறோம். வேறு ஒன்றுமே அதில் இல்லை. ரெண்டாவது அது எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் சார். அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ஆக்டில் வந்து உங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸல் சீட்டில் உங்கள்கிட்ட இது கேட்போம், நாங்கள் டீட்டெயில் கேட்போம். அதாவது எந்தெந்த இது ரெக்கரிங் ப்ராசஸ் சார். இது வந்து ஒரு சாதாரண ப்ரோக்ராம் இல்லை. இது வந்து தொடர்ந்து நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து வேலை செய்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம். ஸோ 2 பேரோட என்கேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சக்ஸஸ் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். ஸோ எப்போல்லாம் நாங்கள் மெயிலில் டீட்டெயில்ஸ் கேட்குறோமோ அதை நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்போம். நாங்கள் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக கேட்க முடியாது. எங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. பாஸ்ட் 10 years நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கிறோம். வேரியஸ் ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராமில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இன்னும் ப்ரௌடாக சொல்லணும்னா எல்லா ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம்லேயும் நாங்கள் தான் நம்பர் 1, நேஷ்னலி நம்பர் 1 நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரோக்ராமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கே கொடுத்தோம். ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் மதுரையில் இருந்தார் 2019 அக்டோபரில் ஆஃப்லைனில் ஆரம்பித்து கொடுத்து அவங்களுக்கு பணம்லாம் வாங்கி கொடுத்தோம். நாங்கள் வந்து பேர் ஒரு 11,000 பேர் வேலை செஞ்சாங்க. ஸோ அப்படி எல்லாத்துலேயுமே வந்து இன்னோவேட்டிவாக நாங்கள் வந்து செஞ்சுக்கிறோம். பிஎன்கேவி நாங்கள் அதிக நம்பர்ஸ் பண்ணோம். ஆனால் அந்த ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர் அது இதெல்லாம் நாங்கள் எதையும் போட்டு கிடையாது. சிம்பிளாக கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக ஒர்க் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். ஸ்டேக் ஹோல்டரை என்கேஜ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பணம் கரெக்டாக கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களோட வேலை செய்வோம். கொடுக்கலன்னா அவங்களுக்கு சரி சார் தேங்க்யூ சார் நிறுத்திக்கோம் சார் போயிட்டு வந்து அடுத்தடுத்த ப்ரோக்ராம்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணி கொடுக்குறதில்ல. ஆனால் பக்காவாக வேலை செஞ்சு கொடுப்போம் சார். 100% சூப்பராக வேலை செஞ்சு கொடுப்போம். நீங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா. ஸோ அதுதான் இதுதான் சார். இதை இப்படி போவோம். ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் எப்போல்லாம் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா அவரோட டேட்டா வந்து எங்களுக்கு எக்ஸல் சீட்டு கொடுத்துருவோம். ஒரு ஃபார்மெட் அதில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவருக்கு கான்ட்ராக்ட் நாங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்புவோம். நீங்கள் அதை சைன் எல்லாமே டிஜிட்டல் தான் சார். எல்லாமே வந்து ஆக்டிவேஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறது அந்த மாதிரி தான் வந்து. ஸோ நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் ஜென்ரேட் ஆகி வரும், பிடிஎஃபாக வரும். நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு ஃபைலில் ஒரு காப்பியாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஸோ அவர் என்ன ஒப்பந்தம் அதுன்னா அவரும் நீங்கள் சேர்ந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்பாக இருக்க ஒத்துக்கிட்டாரு அப்படிங்கிறது வந்துடும். ஸோ அந்த மாதம் அவருக்கு நீங்கள் சம்பளம் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 20ஆம் தேதிக்குள்ளே அவருக்கு எவ்வளோ சம்பளம் கொடுத்தீங்க, அதோட யூபிஆர் நம்பர் என்ன, பேங்க் அக்கௌண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத எக்ஸலில் போட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா நாங்கள் வந்து
என்னம்மா கேஷ் நாட் அலோடுமா? கேஷ் நாட் அலோடு. ஸோ அப்போ நாங்கள் அதை என்ன பண்ணுவோம்னா கிளைம் உங்கள் சார்பாக நாங்கள் கிளைமை ஃபைல் பண்ணுவோம். கிளைம் ஃபைல் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போது உங்கள்கிட்ட உங்கள் கம்பெனியில் ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் இருப்பார். அவர் வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அவரோட கிளைம் போகும்னா ஐடி செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சில் அங்கே போகும். இதே நீங்கள் சூயிங் மிஷின் ஆப்ரேட்டர் வச்சிங்கன்னா அந்த கிளைம் எங்கே போகும்னா அப்பரல் செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சிலுக்கு போகும். ஸோ அதே ஒரு நீங்கள் செக்யூரிட்டி கார்டு வச்சிங்கன்னா அது ஒரு செக்டார் இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி 33 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கிளைம் வந்து அங்கே மூவ் ஆகி போகும். இல்லை என்ன ஒன்றுனா ஒரு சில செக்டார் உடனே வெரிஃபை பண்ணிடுவாங்க உங்கள் கிளைமை. சில செக்டார் வந்து வெரிஃபை பண்ண மாட்டாங்க, சில லேட்டாக இருப்பாங்க வந்து. ஸோ அந்த நேரத்தில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா நாங்கள் உங்களுக்காக வேலை செய்யணும் இல்லைங்களா, அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்களுக்கு மெயில் எழுதுறது, ஃபோன் பண்ணுறது, சீக்கிரம் வேலிடேட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு பண்ணி அதை ஃபாஸ்ட்டு பண்ணுவோம் ப்ராசஸை பேக்ரவுண்டில் எடுத்து. ஸோ அதுக்கப்புறம் 3 மாதத்துக்கு ஒரு திருப்பு உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் வரும். இதில் எவ்வளோ பணம் வரும் எல்லாமே உங்கள் போர்ட்டலில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு எவ்வளோ பணம் வரும் அப்படிங்கிறது எல்லா விஷயமும் அதில் இருக்கும். சார் இங்கே பேமெண்ட் இனிஷியேட் ஆகி வந்துருச்சு சார். சாம்பிளிங் டாக்குமெண்ட் ஒன்று அப்லோட் பண்ணுங்கன்னு ஒரு சாம்பிளிங் டாக்குமெண்ட் அனுப்புங்க சார். மோகன் சார் சார் அது சார் நான் வந்து சரி ரைட் சார் இல்லை நான் ஒரு ஆனஸ்ட்டாக சொல்லுவேன் சார். ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ப்ராசஸ் சார். பணம் கவர்மெண்ட்டை பணம் வாங்குறதுங்கிறது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ப்ராசஸ். சரி சார் பர்சனலாக கூப்பிடுறேன். இல்லை இது என்னன்னா சார் நம்ம யாராவது அதில் வெல்வர்ஸ் யாரும் அவங்களோட வச்சு செய்யணும் சார். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா அது ஒரு ரகசியம் சார். அதுவும் ஒரு அது ரகசியம். பல கேள்விகள் எழுப்பிட்டே இருக்கும். ஒரு கேள்விக்கு விட சொன்னீங்கன்னா அது பல கேள்விகள் எழுப்பிட்டே இல்லை அவருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ண ரெடியாக இருக்கிறேன். நான் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அந்த பணத்தை வாங்கி கொடுத்து நான் ரெடியாக இருக்கிறேன். பட் என்ன ஆகிடும்னா இப்படி எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா என்ன உங்களுக்கு தான் லேட் ஆகும். இது 3 மாதத்துல பணம் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து வரணும். அது மாதிரி நம்ம வந்து அதை ஒர்க் பண்ணுவோம் சார். ஸோ அதான் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் செஞ்ச தப்பா நான் செய்ய மாட்டேன். செஞ்சிருப்பேன், ஒரே இடத்துல செஞ்சிருப்பேன், அடுத்த இண்டஸ்ட்ரி வரமா அதை செய்ய மாட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் ஒருத்தரை செய்யறதுனால அந்த கப்பல் ஸ்டக் ஆகிட்டு இதுக்கு என்ன ப்ராஜெக்ட் தெரியாமல் அது அப்படியே ஸ்லோ ப்ராசஸ் ஆகிடும். பட் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ சார். வேறு சார் வேற ஏதாவது டவுட்னா மோகன் சார் இருக்காரு. நான் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்டரில் வில் பி மோர் ஸ்ட்ராங்கர் தென் மீ. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ஹலோ. ஸோ இந்த பேர் மீட்டிங்லாம் கூப்பிடும் பொழுது தயவுசெய்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் நேரில் பார்த்துக்கலாம். ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்துட்டு ஒரு ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வழியே கூப்பிட வேண்டியதாக இருக்குது மீட்டிங் போட்டு. இதெல்லாம் ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் வந்து நம்ம மீட் பண்ணுறது, பேசுறது, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் நாலேஜ். ரெண்டாவது இன்னைக்கு நாப்ஸ் தான் போட்டிருக்கோன்னா நாப்ஸ் தான் இன்னைக்கு அஜெண்டா முடிஞ்சு போச்சு. வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமோ இல்லை வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ்க்கு முன்னாடியோ நீங்கள் வந்து அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் கூட பேசலாம். திருப்பூர் இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருக்கு, அந்த ட்ரைனிங் போடலாம். இது வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் தான் பேசணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் த பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஐடியாஸ். இது வந்து க்ளோஸ் டோர் ரூம் மீட்டிங் சொல்லுவாங்க. இங்கே வேற யாரும் கிடையாது. ஸோ உங்கள் கம்பெனியில் உள்ள சின்ன சென்சிட்டிவ் இஷ்யூஸ் கூட நம்ம வந்து காமனாக பேசி கூட they can take some collective decisions எடுக்கலாம். We have to நம்ம as a HR person நம்மலாம் வந்து should be well connected. அப்படின்னு குரூப் ஆரம்பிச்சா அதில் குட் மார்னிங், குட் நைட்டு, பொங்கல் வாழ்த்துக்கெல்லாம் போடுறது. அது பொங்கல் வரதான் செய்யும், தீபாவளி வரதான் செய்யும். இது போக நம்ம ஏதாவது பேசலாம்னா we have to spread lot of positive messages. Negative messages ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. lot of positive message spread பண்ணணும். first of all vibration should be more positive. ஸோ அதுக்கு உங்களோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்லாம் வேணும். ஸோ இந்த மீட்டிங்க்கு வரலையேன்னு வருத்தப்படுற அளவுக்கு நம்ம மீட்டிங் நடத்தணும். இதில் வந்து we are not charging anything. You are coming in your working hours. நீங்கள் வந்து சினிமா பார்க்கறதுக்கோ, விஜய் படம் பார்க்கறதுக்கோ, அஜித் படம் பார்க்கறதுக்கோ இங்கே வரல. உங்கள் சப்ஜெக்ட் சம்மந்தமாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கிளாரிஃபிகேஷனுக்கு வந்துருக்கிறீங்க. ஸ்பெண்ட் சம் டைம். ஹெச்ஆரோட மெயின் ஒன் ஆஃப் திஸ் ஒரு ப்ரொஃபைல் வந்து ட்ரைனிங். நீங்களே ட்ரெயின் ஆகிக்கலன்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்படி டவுன் த லைனுக்கு வந்து ட்ரைனிங்க்கு வந்து நீங்கள் வழிவகை செய்வீங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா. ஸோ ஹெச்ஆர் பர்சன் வந்து வி ஷுட் அட்டன் மோர் ட்ரைனிங். நம்ம ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணால் தான் அந்த கல்ச்சர் வந்து டவுன் த லைனுக்கு வரும்.
ஸோ தயவுசெய்து வந்து நீங்கள் வரும்பொழுது உங்களோட சபார்டினேட்ஸும் கூட்டுவாங்க, லெட் தம் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், வாட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் சொல்லிட்டு. ஸோ we have almost come to the close of this session. So in the meeting முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் if you have something else to speak also you can stay back. ஏன்னா இதுக்கு ஒன்றும் வாடகை கொடுக்கக்கூடாது, நம்ம ஒன்றும் மண்டபத்தை ஒன்றும் வாடகை கிடைக்கல, நீ கிளம்புங்க அடுத்தது ரிசப்ஷன் இருக்குது தோரணம் கட்டணும்னு யாரும் சொல்ல போகிறது கிடையாது. ஸோ you can spend some time with us. ரமேஷ் சொன்ன மாதிரி NIP நிறைய ஃபோரம் இருக்குது இது மாதிரிலாம் பண்ணுறதுக்கு. வாட்ஸ்அப் குரூப் மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸ்லாம் இருக்குது. திருப்பூர் எக்ஸ்போர்ட்டர் அசோசியேஷனோட THR பேனல் இருக்குது. இது போக நேஷனல் லெவலில் நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ திருப்பூர் எக்ஸ்போர்ட்டர் அசோசியேஷனோட HR பேனலுக்கும் NIPக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் கேட்டிங்கன்னா, நம்ம கம்பெனியில் வந்து ஒரு இன்ட்ரிக்கு போகிறீங்க HR-ஆ எங்கே போய் வேலை பார்த்தா கார்மெண்ட்ஸில் இது டையிங் கம்பெனி தம்பி அந்த HR-னா எல்லாத்துக்கும் காமனுங்கிறது நிறைய பேர் தெரிய மாட்டேங்குது. அதாவது கார்மெண்ட்ஸோட HR-னா கார்மெண்ட்ஸ் HR தான் வேலை பார்க்கணும், எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரி போகக்கூடாதுலாம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்லுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் வெரி வாஸ்ட். ஒரு கம்பெனி HR-ஆக இருக்காங்கன்னா எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வேணால் போகலாங்கிறதான் வந்து அதை சொல்லுது. அதே போல் நீங்கள் வந்து ஒரு நேஷனல் ஃப்ளோரம் தான் போகணும்னு சொன்னாக்கா இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸு நம்ம ட்ரைனிங்கே வர மாட்டேங்கிறோம். இது போக கோயம்புத்தூர் ட்ரைனிங் இருக்குது, ஸ்டேட் லெவல் ட்ரைனிங் இருக்குது, நேஷனல் லெவல் ட்ரைனிங் இருக்குது, ரீஜன் லெவல் ட்ரைனிங் இருக்குது. வாங்குகிற சம்பளத்தில் போனஸில் சுப்ரீம் பேரடிஸ்க்கு ஓரமாக ஒதுக்குன மாதிரி நம்ம ஒரு பணத்தை ஓரமாக ஒதுக்கி வச்சு நம்ம இந்த ட்ரைனிங்லாம் அட்டன் பண்ணணும். ஒரு சில ட்ரைனிங் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் இருக்கும், ஒரு சில ட்ரைனிங் வந்து காசு கொடுத்து போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ we as a HR have to spend some time and money to improve ourselves. இது என்னோட ஸ்ட்ராங் பிலீஃப். இது உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஸோ நீங்களும் நம்ம எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டைம் அண்ட் மணி. ஸோ நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் வந்து இருக்குது, ஜாயின் பண்ணுங்க, பயனடையலாம். So as an end of the session, I would like to invite Mr. Jayashekaran, Vice Chairman, Labour and Labour Welfare Committee of Tripura Exporter Association, to give vote of thanks. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். முதல்ல திருப்பூர் எக்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன் ஏற்பாடு செஞ்ச இந்த NAPS பற்றின முழு விவரங்கள் மற்றும் அதில் இருக்கிற சட்ட நுணுக்கங்களை தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமாக வந்திருக்கின்ற அனைத்து நிறுவனங்களின் HR அனைவரையும் நான் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட நன்றி வழி மாதிரியே மோகன் சொல்லிட்டார் எல்லாத்தையும். அதனால் ஆனால் அவர் சொன்னதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஒரு விஷயம், எப்படி நீங்கள் சுப்ரீம் பேரடைஸ்க்கு ஒதுக்குற மாதிரி ஃபண்டு அப்படின்னு தான் சொன்னார். கொஞ்சம் நேரத்தை கொஞ்சம் HR ஒதுக்குங்க அப்படின்னு. ஜெனரல் நான் வந்து ஒரு 25 years வைஸ்மேன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு கம்பெனி நடத்திட்டுருக்கேன். ரொம்ப பிடிச்சதுனால நான் லா பண்ணியிருக்கேன். நான் படித்தது MSc மேக்ஸு, ஆனால் செய்ய விரும்புறது கார்மெண்ட் தொழில். அது போக பப்ளிக் சர்வீஸ் இந்த லைனிசம் அது வந்துருக்கேன். இப்போ அதில் ஒரு கவர்னர் ஆகிருக்கேன். எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்லலாம், என்னை எப்படி சொல்லுறதில்ல, பல்வேறு ஃபீல்டில் நான் டச்சில் இருந்ததுனால சொல்கிறேன். ஒரு குடும்பத்தினோட வளர்ச்சி, தனி மனிதனோட வளர்ச்சி, குடும்பத்தினோட வளர்ச்சி, சமுதாயத்தோட எல்லாம் பேசுவாங்க தனித்தனி துறையா. ஆனால் இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரே வளர்ச்சி அந்த தொழில்துறையோட வளர்ச்சி தான். அதில் மாற்றமே கிடையாது. அதிகமான ஹெவி இன்டென்சிட்டி லேபர் இருக்கிற திருப்பூர் நிறைய சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டில். ஆனால் திருப்பூர் நம்ம இந்த இந்தியாவுக்கு பெரிய பங்கை செஞ்சிட்டு இருக்குது. நீங்கள் எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருப்பீங்க, தெரியாதே இல்லை. அதில் HR-ஓட பங்கு தான் இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது மிஸ்டர் மோகன் மேலோட்டமாக தான் சொல்லுது. உண்மையிலே அது நல்ல ஒரு ஆணித்தரமான பதிவு. அதில் இந்த விஷயம் மறந்துடும், இடையில இருந்தால் சொல்லிடுறேன். காசி சார் 2-3 பேர் கேள்வி கேட்டீங்க சில விஷயங்கள்லாம். நான் ஒரு சில இந்த ஒர்க்கினோட ஒழுங்குக்காக சொல்கிறேன். ஆஸ் அ HR ஒரு பெரிய கம்பெனி சின்ன கம்பெனியெல்லாம் இல்லை, நீங்கள் HR எவ்வாறு பாஸ் அந்த HR இடத்துல நீங்கள் தான் இருக்கணும். நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, நான் விரும்புறது என்னோட ஐடியா,
இந்த ஸ்கீமை கொண்டு வரணும் முடிவு பண்ணீங்க கம்பெனிக்குன்னா you are in a position to select the party. Either skill development skill India foundation Murli is okay or not to choose பண்றது நீங்க இருக்கீங்க. முரளி காட்சி நான் செய்யற வேலையை போய் நம்ம செஞ்சுட்டு கூடாது கம்பெனிக்குள்ள. பிகாஸ் எல்லாமே டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணோம்னா தான் ஜெயிக்க முடியும். ஏன்னா ஒரு கம்பெனிக்குள்ள உங்களுக்கு 1000 வேலை இருக்கும். இவர் ஓகேனா சூஸ் பண்ணுங்க, இவர் நாட்டுக்கு சூஸ் பண்ணிங்க. அதான் அவர் சேலஞ்ச் சொல்றாரு. நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் நிறைய கான்டாக்ட் பண்ணோம், புதுசாக வந்துட்டு இருக்கு. மிஸ்டர் மோகன் எங்கள் நிறுவனத்துக்கு ஏற்கனவே ஒருத்தரோட இருக்காரு. நாங்கள் இதில் பெஸ்ட்டு தான் கொண்டு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே கொடுக்குறோம். பெஸ்ட் அமன் த பெஸ்ட்டுங்கிற மாதிரி தான் அவர் கொண்டாந்து வைக்கிறோம். உங்களுக்கு இதே இதில் நிறைய நிகழ்ச்சி நடத்திருக்கோம். நிறைய பேர் வருவாங்க. லேட்டஸ்ட் இன்டர்வியூஸ் மைசெல்ஃப் பேசின ஆரம்பிச்சு கடைசி வரைக்கும் ஆங்கிலத்திலே வெளியே போயிடுவான். நம்மளாலும் டைம் முடிஞ்சிடும், 3/4 மணி நேரம் வெயிட்டானாங்க, அடுத்த டிஃபன் அப்படின்னு போயிடுவோம். இன்ட்ராக்ஷனே இருக்காது மோகன். அதனால தான் ரொம்ப பேசினாலும் இன்ட்ராக்ஷன் கூப்பிட்டாரு. ஏன் இன்ட்ராக்ஷன் தேவைப்படுது? நான் எதுக்கு அவங்க சார்பாக கேட்டேன்னா, இன்னுமே ஒரு கேள்வி கேட்ட அந்த மினிமம் அது எனக்காக கேட்கலாம். ஏன்னா அப்போ ரமேஷ் சார் நான் கிளியர் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன். கேள்வி கேட்டு போய் எனக்கு பதில் சார் இஎஸ்ஐ பிஎஃப்ல ஆட் பண்ணலைங்கிறப்ப அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லையே நம்ம ஆடிட்டு இல்லையா? இது மினிமம் வேஜ் 5000 கேள்வி என்னோட தப்பான கேள்வி. நான் கேட்டது உங்களுக்கு முழுசா போக போக நிறைய தெரிஞ்சுக்குவோம். இப்போ நீங்க என்னன்னா ஒரு விஷயம் கொடுக்கப்பட்ட ஹச்ஆரா இருந்து நீங்க கம்பெனிக்கு மேல பாஸுக்கு நீங்க தான் கீழே அந்த எம்ப்ளாய்க்கு நீங்க யாரையும் திராட்டு விடுவோங்கிறது இல்லை. அந்த எம்ப்ளாயர் உண்மையிலேயே கவர்மெண்ட் ஃபண்டை வாங்கி கொடுக்குறீங்க, நீங்க வேற ஒன்றும் இல்லை அரசாங்கத்தை ஒன்று. எனக்கு தெரிஞ்ச 2 விஷயம் என்னன்னா, இந்த நேப் வந்து காமனா எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்கு இருக்குது. சம்பரத்தெல்லாம் சொன்னப்ப கூட ஒரு டெக்ஸ்டைலுக்கான தனியான ஒரு இதாக இருந்தது. இன்னும் பல்வேறு ஸ்கீம் இருக்கு. எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணலாமான்னு மோகன் கூட கிடையாது. எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் சார், ரமேஷா இருக்கு. அதை யூஸ் பண்ணலாம், இது யூஸ் பண்ணலாம், அதெல்லாம் எந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லைன்னு எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்கள். அப்போ நீங்க இன்னும் நிறைய கேட்டு இந்த குரூப்ல போடுங்க, எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் திருப்பூர்ல 1 லட்சம் கோடி நிலக்கு வச்சோம். அன்பார்ச்சுனேட் 2 வருஷம் முடியலைங்க. ஏன் முடியலைங்களா? ஓனர்ஸ்னாலாம் இல்லை, நாங்கள் ஃபண்டை தான் போட முடியும். பட் பணத்தை போட்டு செயல்படுத்தி கொண்டு வரலாம். இந்த கடைசியில் ஒரு கைமடியில் இருப்பான் பாரு, அவன்லேருந்து ஆரம்பிச்சு வந்தா தான் முடியும். கடைசியாக ஒரு 5 மாசம் வெடி தேய்ச்சிட்டு இருப்பான் பாரு, அவங்ககிட்ட இருந்து தான் வரணும். அவனெல்லாம் செய்யறது யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, நீங்க மெர்ச்சன்டைசர்ஸ், குவாலிட்டி கண்ட்ரோலர்ஸ், அவங்களெல்லாம் யாரா ஊக்கமாக கொடுப்பீங்கன்னா ஃபைனான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்க அக்கௌண்ட்ஸ் மேனேஜர். சரி, இவங்களுக்கெல்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும்னா ஹெச்ஆர் இருப்பாங்க. இங்கே பார்த்தாலும் அது மந்த்லி சம்பளம் வாங்கணும் சரி, வேஜஸ் வாங்கணும் சரி, ஹெச்ஆர் கரெக்டாக இருந்தால் அந்த கம்பெனி ஓனர் கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்குது. ஸோ உங்களோட பங்கு மிகப்பெரிய மகத்தாந்து இதை அப்படியே புரட்டி போடுறதுக்கு. அரசாங்கம் 18,000 ரூபா, 1500 ரூபா மந்த்லினா வருஷத்துக்கு 18,000 ரூபா வந்தது. ஒரு 100 பேர் போட்டாலே 18 லட்சம் வந்துடும் நினைக்கிறேன். 100 பேர் வச்சுட்டு நீங்க சாதாரணமாக ஒரு 18 கோடி சேவ் பண்ணீங்களா? ஒரு 1% டிராபேக்கு 0.5% கிடைக்கிறோம். 1% வந்தது இல்லையா இதுலயே? இல்லைங்களா? அப்ப இன்னும் நீங்க டர்ன் ஓவர் அதிகம் பண்ண அதிகமான பணம் ஆளுகளுக்கு எடுக்கலாம் இல்லையா? நம்ம இவ்வளவு தூரம் வந்து நீங்க விஷயங்களை கலந்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க. தொடர்ந்து வாங்க பார்ட்டிசிபேஷன். ஆல்மோஸ்ட் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு இந்த டேர்ம்ல போனோம், இது 2nd டேர்ம் போயிட்டு இருக்கோம். போன வருஷத்தோட இந்த வருஷம் போட முடியல, இந்த கொரோனா தடுத்துருச்சு. இன்னும் நிறைய இந்த மாதிரி இன்டராக்ஷன் ஏற்படுத்துவோம். நிறைய பேர் பெரிய இந்த பிளா பிளா பிளாலாம் இருக்காது, ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். உங்களுக்கு புரியணும், நீங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும். போய் தொடர்ந்து அந்த மெயில் பொருள் நான் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணேன். ஆல்மோஸ்ட் பாதி கிளாஸாக எடுத்துட்டேன். நான் அந்த கேள்வி கூட எதுக்காக சர்வீஸ் செக்டர் கொடுக்குறாங்கன்னு. பட் நான் நினைச்சிட்டு இருந்த சர்வீஸ் செக்டர் தான் இந்த கூறியர் கம்பெனி இல்லை, இந்த மசாஜ் பண்ணுற கம்பெனி தான் சர்வீஸ் செக்டர் நினைச்சிட்டு. அப்படி இல்லை, ஒரு கம்பெனிக்குள்ளேயே எல்லாமே எடுத்து கரெக்டாக. உங்கள் கம்பெனிலே கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் இருப்பான், அவன் அப்ளை பண்ணுறப்ப சர்வீஸ் செக்டர் தான் போக முடியும். இங்கே வந்து கட்டிங் மாஸ்டர் இருப்பான், டெய்லர் இருப்பான், அவனை வந்து வேற லைனுக்கு தான் போக முடியும். ஸோ அப்போ நீங்கள் நிறைய கம்ப்யூட்டர் பர்சன் அப்பாயின் பண்ணால் கூட அதுலேருந்து கூட அவனை வந்து அப்ரெண்டிஸாக காட்டுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நல்ல தகவல் தான். எல்லா வகையிலையும் சிறந்த ஒரு ஸ்கீமு. நான் எங்களுக்கே ஓனர்ஸுக்கெல்லாம் ஒன்லி ஃபண்டு தரப்பு தான் எங்களுக்கு உயிர் போகிற பிரச்சனை. ஆடிட்டர் பார்க்கணும், இந்த தேவையில்லாமல் இது போட்டு டேக்ஸ் வந்துடணும்னு பயந்துட்டு ஆடிட்டர் அடிக்கடி போய் பார்ப்போம். நாங்கள் ஃபண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டு ஃபைனான்சியல் தேவைட்டு பண்ணாங்க. இப்போ வந்துருச்சா டிராபேக்கு, இல்லை பணம் வந்துருச்சா பையன் மர்ச்சன்டைஸில் யாராவது கேட்போம். இதை தவிர்த்து ஸ்கீமெல்லாம் எங்களால் படிக்க முடியாது இல்லைங்க. ஸோ நீங்கள் தான், அதுக்காக தான் நீங்கள். ஸோ ஒவ்வொரு கம்பெனியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப் லெவலில் சொல்கிறோம் பாருங்க, லேபர் தாண்டி அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் மேனேஜர், ஜெனரல் ஓனர் செய்கிற வேலையை செய்ய முடியாதனால தான் நீங்கள் இருக்கீங்க அந்த இடத்துல.
எல்லாம் ஸ்டாஃப் அந்த இன்சார்ஜ் ஸ்டாஃப் லெவல் இருக்கிறவங்க யாருமே, நானும் என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன். ஜூனியர் அண்ட் ஜூனியர் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுவேன். சூரிய குரூபா கம்பெனியில் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன், ஜெனரல் மேனேஜர் அன்னைக்கு. ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு ஓனர் செய்ய முடியாத இடத்துல அந்த வேலையை நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். நானும் அந்த வைஸ் மேன் எக்ஸ்போர்ட் ஆரம்பிச்சப்போ நான் சிங்கிளாக தான். ஆனால் அப்புறம் தான் நான் 60, 40, 50 பேர்த்து வச்சு நம்ம செஞ்சு நிறைய. அப்போ எப்படின்னா, நானே செஞ்சுட்டு இருக்கிற வேலையை செய்ய முடியாதப்போ ஒரு அப்பாயின்மெண்ட். அப்படி தான் நீங்களும் ஒவ்வொரு முறையுமே அந்த ஓனர் செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யறதுக்காக நியமிக்கப்பட்டவர்கள் தான். அப்படி தாட் ப்ராசஸ் இருந்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும். ஓனர் வேறு, நீங்கள் வேறு அல்ல. அதுதான் அக்கௌண்ட்ஸ் மேனேஜருக்கும் பொருந்தும், அதுதான் மெர்ச்சன்டைசருக்கும் பொருந்தும். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய சிறந்த சிந்தனையோடு இருங்க. திருப்பூருக்கான ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி அதுதான் நம்ம நோக்கம். ஏன்னா நாளைக்கு தெரியாது நம்ம பையனும் பொண்ணும் ஒரு பெரிய இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் இருக்கு, திருப்பூர்ல வேற மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதே பீஸ்ஃபுல்லா பங்களாதேஷ் இருக்காது, இதே பீஸ்ஃபுல்லா சைனா இருக்கு. நல்லா புரிஞ்சுங்க, அடித்தளம் சரியா இருக்கணும். இந்த நாட்டில் சோசியல் ஹார்மோனி இருக்கு. திருப்பூர் இன்னும் 50 வருஷம் போராடிட்டே இருந்தாங்க. 51வது வருஷம் போராடிப்போம், கில்லியாட் அடிப்போம் திருப்பூர். அது மாற்றம். ஏன்னா இங்க சோசியல் ஹார்மோனி இருக்கு. தப்போ இருக்கும். நீங்க எவ்வளவு 2 லட்சம் கோடி செஞ்சுட்டாங்க பங்களாதேஷ், சைனா வந்து என்னவா பண்ணுது சார், பேஸ் சரியா. ஏன்னா அது வேற மாதிரியான அடக்கி இறுக்கி பிடிச்சு வாங்குறது. இங்க அப்படி இல்லை, நம்மளா சுயமா வரணும் அடிப்படையில் வர்றது. உங்களை போல இன்னும் நிறைய ஆஷா நண்பர்கள், கூட இருக்க நண்பர்கள் நிறைய தெரிஞ்சு என் விஷயம் அடுத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சுங்கிற மைனஸை விட்டுருங்க. இங்க அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க, எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் தெரியத்தான் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய தெரியும். அன்பார்ச்சுனேட்லி இங்க வந்து பெஸ்ட் ராமன் அவரை பார்த்தா அவருக்கு என்னப்பா 10,000 கோடி செய்வார், பல நாட்டில் செய்வார் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து எஸ்கேப் ஆனோம்னா அவருக்கு வந்து கற்றுக்க முடியாது. இவருக்கு என்னப்பா அவர் மில்லும் வச்சிருக்காரு எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு எஸ்கேப் ஆகிட்டீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை. விஜய் சூப்பர் அப்படின்னா இவன் அஜித்தை பிடிக்காதுன்னு வச்சுக்கிறோம். அந்த கான்செப்ட் தப்புங்க. நிறைய இடத்துல இது பிரச்சனை. நான் லைன்ஸ் கிளப்லாம் நிறைய இதெல்லாம் சந்திச்சிருக்கேன். நிறைய பொது வழிகளில் நான் பார்க்குற விஷயம் என்ன, எனக்கு இவரை பிடிக்கும்ட்டா பக்கத்தில் அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நினச்சிட்டாரு இவர் நம்மளை பிடிக்காதா இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்காம நம்மளோட அசிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவன், இவன் ஹச்ஆருக்கு இப்போ இந்த விஷயம் தெரிஞ்சுட்டாலும் நல்லா ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு கூட்டிட்டு வாங்க. நீங்க எவ்வளவு ஷேரிங்கா மெசேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வெல்த்துங்க. அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். நான் சொல்லணுன்றது செந்திலே சொல்லிட்டு ஏதாவது படத்துல எந்த கோயிலில் எத்தனை மணிக்கு எந்த சாப்பாடு கிடைக்கும்னு கரெக்டாக ஒரு தகவல் வச்சு ஏதோ படத்தில் இல்லைங்களா பார்த்தீங்களா? அவரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டாக வச்சிருக்காரு. ஸோ இந்த இடத்துல அவர் தான் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கூடி சிறப்பித்து நாலேஜை கற்றுத்தவங்களுக்கும் சிறப்பான ஒரு உதவி கொடுத்த முரளி கற்றவர்களுக்கும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்த மோகன் எல்லா வகையிலும் நின்று கிட்டத்தட்ட அப்படியே மேலே மோகனுக்கு ஏதாவது வந்துட்டு இருக்காரு. நான் இதுக்கு முன்னாடி 2 மணி நேரம் மீட்டிங்கில் எங்களோட நிறைய விஷயங்கள் ரமேஷ் அவர்கள் வந்தாங்க. அனைவருக்கும் நன்றி. குழந்தை கலந்தவன் அனைவருக்கும் நன்றி.